Hi all, this is Rotractor Kamal Vikram, editorial board for the year 2021 from Rotary Club of DRBCCC Hindu College, sponsored by Rotary Club of Madras, Annanagar. Happy to see you. In this pandemic situation, we pushed to do this project through a virtual meet. So now it's time to move on to the project. Every morning brings you new hopes and new opportunities. Make it work. A warm and pleasant morning to one and all present here. I welcome each and everyone who came here to gain knowledge about stock market. I welcome you all on behalf of Rotary Club of DRBCCC Hindu College. Now I call upon Rotractor Lalit Kishore. Hi all, I'm Rotator Lalit Kishore, Subsidiary Director for the year 2021 from DRBCCC Hindu College, sponsored by Rotary Club of Annanagar, Madras. Mr. Siva Subramanian completed his graduation from Presidency and T.T. Vaishnava College in the year 1984 to 1991, and he started his career as a teacher in the matriculation school in the year 1991, and he worked as a teacher in various schools till 1997, and from 1997 to 2007, he started working as a vice principal and a principal in a school, and he started working from DRBCCC Hindu College from 2007 to till date. Now I welcome Mr. Siva Subramanian sir, our college professor and faculty coordinator of our Rotary Club to start the session. Please sir. Thank you. Hello, good morning to everybody who have gathered here. So very wonderful morning today because it happens to be a Sunday as well as we are all in lockdown. So let us spend our time for learning something regarding the share market. And before entering into the subject, I want to thank our Rotarians, Rotarian Pradeepa, Madhumida, Jayapriya, then Rotarian Venkatesh, Karan, then Kamal, all these important participants who have made this particular things to happen today. And I also thank all our management for giving me an opportunity, as well as I also thank our coordinator, Dr. E. Saravanan, as well as Uday Kumar. And our Rotary Club is always vibrant. There is no doubt in that. And it is a great golden opportunity for me, as even though I happen to be an economics sir, I was given an opportunity to talk about share market. So I love this market for simple reason that, so whenever, before entering to that slide what I have prepared, I shall give you an overall picture of what we are going to discuss today. So first of all, the word share market, it creates so much of bumbles in our mind. Oh, share market, it is very dangerous. We cannot enter into that. Only the rich persons can enter. So all this type of orchard will be there for each and every investor. But one thing I want to tell you here very clearly, when you say that Warren Buffett, from US, is considered to be the greatest investor in share market, as well as in our country, Warren Buffett of India is Rakesh Jhunjhunwala, a chartered accountant, and he is also considered to be a greatest investor. And there are so many other persons who are investing in share market. So here, you should know that, for example, if you take as investment as such, we are not having much of opportunities. Either we can go for, that is banks, or we can go for post office, where we will be given only 6% or 7% as rate of interest, and our money will be losing its value. But if you invest your money, even though it may be 1,000 rupees, so you can just invest in a share market. And with that, let us have 7%. At most, we are going to get only 7% no, in all other investment in India. So let us try to begin our investment for 7%. For example, if you are purchasing a share for 150 rupees, then for the 7%, you just calculate and see whether you are getting 7%. Then keep on holding the particular share. The shares are divided into three important divisions. Number one is called a large cap. Number two is called mid cap. And number three is called small cap. And number four, it is called penny stock. So penny stock are those stocks which are being sold in the market below 100 rupees. Suppose if you are getting 1,000 rupees from your father, instead of spending it, you can just go through the SEBI website and see that what are all the companies you can purchase with the 1,000 rupees. Even though it may be one share,
Nothing to worry about that. One good share and two other shares if you can purchase. You just purchase 3 units and try to hold it minimum for 5 years and maximum for 30 years. So that should be your Veda mantra for entering into the share market. Don't feel that only lakhs and lakhs of rupees has to be invested. You can just start by 1,000. And one more suggestion is, this is the right time for you, children. That is at the age of 22 or 23, you just enter into the share market. You have a huge gestation period up to 30 years. 30 years means you will be 53. By that, you will be having a huge amount of money in your account. So there is no doubt in that. Provided, and don't try to purchase more than 12, 13 shares, because you cannot have a track over all the, that is 50, 60 shares you are having, 50 companies. You cannot have a track over those companies. So these things should not be done. Even though if you are purchasing 12, I am pretty sure that so many persons who are in the share market are saying that out of 12, definitely there will be 4 or 5 will be a flop. Remaining things will get you the money. So that's the thing you have to bear in your mind before entering into the share market. Number 3, in the year 1887, there was a great scam in India. Do you remember that scam in share market? Any one of you? Arshad Mehta, sir. Yeah, very good. Arshad Mehta. He was just a man who was working as a menial job. He was a BCom graduate. And he was working in a share broking firm. And after that, he wanted to start his own industry by name Growmore Investors. That was the industry started by him in 1987. And he just had some hand in glove relationship with the 2 banks in those days. One was called Bank of Karad, and another is called Mercantile Bank, Cooperative Bank of Mumbai, MCB, as well as Bank of Karad. And with these 2 important banks, in those days there was not SEBI, no. It came into existence only in 1992. After this Arshad Mehta scam only, SEBI came into existence, NSE came into existence. Before that, he was taking the loopholes found in the stock market, and he made these 2 banks to give the bank receipts. That is bogus bank receipts. It is not actually good. Bogus bank receipts he got from these 2 banks, and it was given to some other commercial banks. And those commercial banks thought that, yes, Arshad Mehta is doing a great business, so let us lend money to him. In such a way, he was able to swindle money nearly 4,000 crores in those days. 4,000 crores in those days. So you see that an ordinary BCom graduate, and he does not have much thing about what is actually done doing in share market. He just wanted to have hand in glove relationship with these 2 banks, entered in the share market. He swindled money, and he invested in a company called ACC, Associated Cement Company. That was the company in which he has invested more amount of money, because in those days it was sold for only 20 rupees. After all his investment has been pumped into the particular company, it rose up to 10,000, 12,000 per single unit. So people thought that, all the shareholders thought that, oh, this company is increasing very much. Let us also invest in this particular company. So in such a way, he has blamed all the shareholders in those days, and he was put in jail, and he died in the year, I think, 2001 at the age of 47 due to cardiac arrest. So this was the history of Arshad Mehta scam in India. After that, the share market, all the people, they wanted to have a regulatory body called SEBI, Securities Exchange Board of India. In 1992, it was given a huge power, and it was considered to be the regulatory market for all the share markets in India. So share markets means we are having talking about only 2, Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange in Asia, because it started in the year 1875. And our National Stock Exchange came into existence in the year 1992. What's the difference between these 2 now? In Bombay Stock Exchange, we had a previous method of outcrying on the floors. That was the system. But in NSE, after it is fully digitalized. There is no need to go on to shout in floors and all. So that was the thing. It was happened in 1992 in NSE. And regarding this BSE, I think more than 5,000 companies. I don't know what is the exact figure, but I am pretty sure that it is more than 5,000 shares have been traded in BSE, and more than 1,900 shares are being traded in our NSE.
And apart from this, there are 23 stock exchanges in India in different places. So this is the thing we have to understand. Then number 4, our main aim is to make you aware how you can invest in share market and what are the things to be done. I told pretty clear that even with 1,000 rupees, you can start your business. That is your investing. In investing, there are 2 types of investing. One is called you are investing money today and you are going to wait for more than 15 years. That is one type of investment. Then another type is considered to be trading. So there is a little bit of difference between trading as well as the investment. Trading means in one day, that is called intraday trading. Today morning you are purchasing something, some shares, and you are seeing that it is keeping on increasing, and you bought the shares for 120, and as soon as you got the 130, you are giving an order to sell that particular things. For example, if you are selling 100 shares like that, you are pretty sure that you are going to get 1,000 rupees out of it. So the buying and selling is done within the same day. It is called intra trading, or otherwise called as even short trading can also be done. That means you are not at all having the physical shares with you, but you are assuming that you are borrowing from your friend. You may have so many friends, you are giving that is an introduction to your friend. Let me share with this. I am going to introduce your own shares. So you can borrow those shares and you can sell those shares and it can be repurchased in the same day. So this is called short trading business. So all this trading is not good because it is highly illegal and you should not enter into that. My suggestion is, please children, you have to enter into the share market only as an investor and not as a trader. Because in trader means one day you may get that is huge profit, 1,000 rupees, 2,000 rupees. By the next day, you may lose all the money. That should not be your. It is not a gambling game like your pack. So you should not enter into that. You should enter into the share market only as an investor. That means I am going to invest money today. I'm going to wait minimum 5 years. I'm going to wait even 30 years. And after that, I will get my money. For a simple reason, in 22 or 23, in slide, I have given some examples also. So with this start introduction, and I shall tell you one more, because nobody can, no teachers in this world can teach share market, because even Warren Buffett has said that even in the year 16, he studied a book called Intelligent Investor, written by Benjamin Graham. I shall repeat the name once again. Benjamin Graham was a person who has wrote a book called Intelligent Investor. And that book was read by Warren Buffett in the year 16 years old. And with that, he started his own, that is investing in the share market. So that's the way you have to read so many books, and you have to read Business Line, Economic Times, and you have to go through all the journals regarding this particular financial matters. Then only you will get a clear-cut idea where to invest, how to invest and all. And one more thing, ratio analysis you are studying in your commerce. And all these analysis are considered to be a great leverage to understand the strength or stamina of the industry. So it need not that you have to apply all the ratios what you have studied in your commerce, because there are so many websites available today, money.com, then Upstocks, Zerodha, so many things are available. You just enter into that and you can see that all the fundamental as well as the technical analysis has been done by the same website. You can just enter into the website and see that, and each and every ratio have been analyzed. Everything required to a particular share is been available, open access to everybody. But just by saying that, you can take a decision whether to purchase a share or not. So these are all the things open to you. Then as an investor, I would like to suggest you to read these books. Number one, we can say that a book written by Arvind Srinivasan. He is from Chennai. He has written a book regarding the share market. And you can read The Intelligent Investor, written by Benjamin Graham. Then Warren Buffett has written a book, and all these books has to be read. And that will give you a clear-cut idea about the share market. So I hope that with this small introduction, let me enter into the slides. Madhumita, please scroll the first slide. Madhu? Yes, sir. Okay. Is it display, no? Are viewers able to see that first slide?
Hello? Yes, Yes, sir. Okay. In share market, today our discussion centers around basics of the share market such as meaning, IPO, how to invest, and stalwarts in the share market. So when you say the meaning, share market, when you say the word market, it is an economic word, marcus. So market means a place where buying and selling of something happens. So it is called as market. When you use the word share market, that is buying and selling of shares, buying and selling of mutual funds, buying and selling of equity funds. All these things are happening in the particular market. Hence it is called a share market. Then comes the question, what is meant by stock? Stock is nothing but a group of shares put together. We call it as a stock market. But normally we used to call it as a share market. Bombay share market, National Stock Exchange. Like that, Bombay Stock Exchange. When you use the word stock, that means in Bombay Stock Exchange, as I told, more than 5,000 companies have been listed out their shares. Hence, it is called as a stock exchange. But normally, singularly, we have to call it as a share market. So that is the first point you have to understand. Number two, why people are entering to the share market for investing or for trading or for some other reasons. The best example is, for example, if an entrepreneur and your net worth is 50 lakhs and you want to expand your business to 2 crores. So you are really running short of 1.5 crores. What way you can get this 1.5 crores? Two things are available. One, you can go and get a loan from banks. It is highly a tedious job. So many projects you have to give and so many cumbersome procedures you have to undergo before sanctioning that particular money called 1.5 crores from the bank, because it will go on insisting of collateral security equivalent to that of 1.5 crores. It is highly difficult. Number two, you can borrow from your relatives. I doubt that whether your relatives can give 1.5 crores, something like that, for starting a business. So in that way, you can convert your private company into a public limited company. So if you are converting your company as a public limited company, the doors are open. That means after undergoing all the SEBI guidelines, you can enter into the share market and you can go for IPO, initial public offer of your shares. So this has to be done only by a public limited company, number one. Number two, you have to adhere or follow all the SEBI guidelines. And after they are scrutinizing your project, your company, your products and all, and if they are satisfied, they will give you a permission to enter into the market and you can float your IPO shares. That is first initial public offer shares. That can be minimum 10 rupees or even it may be 100 rupees. So what is the that is main thing behind this particular 1.5 crores means 1.5 crores divided by 100. You can segregate all your shares in such a way. So you can issue 1,50,000 crores divided by 100 and such a shares can be issued to the public. And even that 60% has to be issued to the public. Not all the 100% can be issued because there is a problem called QIB. And for that QIB problem, you have to issue only 60% of the shares in the form of IPO. And for that, you have minimum subscription and all. And if you are not sure that you are going to get all the shares have been purchased by the investor, you can get into agreement with the underwriters agreement. And with the help of underwriters, you can see that your shares are being sold in the market and you can easily mobilize that 1.5 crores required for the business. But here one thing you have to understand, in banks and as well as in relatives, you have to repay that particular money. Is it not? You got my point? Even if you borrow from bank or even if you borrow from your relatives, after a stipulated period of time, it has to be repaid along with the interest and all. Is it not? Hello? Yes, sir. Yeah. But in share market, there is no question of repaying because you have floated your shares, you have received the money from the public, and those persons who are invested in your shares are becoming a shareholder. That means he is a member of your company. And if you are earning profit, and that particular profit in proportionate with that is shareholding or a stakeholding of the particular shareholder, you are going to pay dividend. And in dividend, it is not that is regulatory that every company has to pay dividend. It need not be. Dividend can be paid, dividend need not be paid also.
So there is no hard and fast rule that every company which are earning profit has to give their dividend. There is no such a hard rule that every company has to give dividend. Suppose if you are not getting dividend, you are going to get two other benefits from that particular company. Number one, right shares, and number two, bonus shares. Right shares means, for example, if the particular organization or a company wants to expand its capital base. Now, as I said earlier, it is 2 crores business. Because 50 lakhs you have invested, 1.5 crores you have got from the public in the form of IPO. So now your net worth is 2 crores. But now you want to expand it to 10 crores. Is it not? So if you want to expand your capital base, then you can issue the right shares to your particular shareholders after getting the permission of the SEBI. So that is called rights issue. The number two, you can also go for bonus issue for your shareholders now, because in bonus issue, the main condition here is, that means you have to pay all the, that is standing requirements for the tax department, for all other departments. If you have anything to pay, you have to clear all the payment, tax and all payments has to be done. And even after paying all your tax obligations, still you are left with 40% of your profit. Then you can go for bonus issue. Please remember, bonus issue can be done only after getting the permission of SEBI, and that SEBI will see that whether you have followed and respected all your tax obligations, and you have paid your dividend and all. And after paying all this amount, still you are having 40% of your profit with you. Then you are eligible to give the bonus issue to your shareholders. So this is the great boon for the shareholders. Even though they are not going to get a dividend, they can get either rights issue or they can get bonus issue. So that is known as IPO. Then how to invest? I told you that you can start your investment at the age of 23 now itself. And with the same 1,000 rupees, you can start and try to become a shareholder and try to learn all these things what I told previously. And one day or other, I am very sure that you will get an interest in that particular market. And I have no doubt you can mint money like anything in share market, provided if you are so that is interested, and you are so curious, and you are so alert. These are the things required for an investor in share market. Then stalwarts, already I told you, Rakesh Jhunjhunwala in India, Warren Buffett, then Benjamin Graham, all these persons are considered to be the stalwarts in the share market. And they themselves have written so many books, and it is freely available in all our website. And we can read that, and we can just enrich our knowledge. Madhumita, can you just show the third slide, please? Madhu? So, Third slide. Trading and investing. Done? yes, sir. Thank you, ma'am. So trading and investing, I told you before, in share market, you should not be a trader. You should be an investor. If you are a trader, one day you may get profit, another day you may end in loss. Then you have to quit the market and come, and you can simply blame that share market is not good. It is highly risky and all. But if you are a real investor, which I told that you are waiting for minimum 5 years gestation period, and you are ready to wait even for 30 years or 40 years, definitely if you are not going, for example, at the age of 23, you are investing. By the age of 53, you will be a millionaire. No doubt in that. And your children will be enjoying all the benefits, even though if we are not alive, all the money will be enjoyed by our children. So that's the thing. You should be always an investor rather than a trader. So the trading is done with the short-term goal, but investing is a long-term goal. Please try to remember, investing is a long-term goal. I'm not going to receive that money within 5 years. I'm going to wait. Then only I'm going to get my money. So that should be your oath before entering into the share market. And for the two examples I have given, Wipro shares as well as MRF shares. I think that every people know that about these two important companies. In Wipro company, no, in the year 1980, if I purchased a share for rupees 10,000 rupees, just you have to invest only 10,000 rupees, right? You got it? Are you with me, dear students? Because this is considered to be an important point. Yeah.
Yes, sir. Are viewers with me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. We are with Okay. you, sir. In Hello. Wipro shares in 1980, our total investment should be 10,000. But after 40 years, that is in 2020, you just imagine what money we are going to get out of this 472 crores. In 1980, you invested how much? 10,000. You have not invested anything more than that. You are just keeping mum without doing anything for nearly 40 years. And after 40 years, the today's net worth of the particular Wipro is, if you have invested 10,000 rupees, means now you are going to reap 472 crores rupees. Please mind it. So you see that what a great investment opportunities available in share market. The number two, MRF shares. If it is invested in 1990, that is only 1,000 rupees you are invested in 1990. That was the day when I was a student in my college. So in 1990, if I had invested 1,000 rupees in MRF, but after this 2020, that is after this 30 years, my net worth of the particular share is 142 crores. 142 crores. Just remember, I invested only 1,000 rupees. I have not invested anything beyond that. Just 1,000 rupees I invested. I just waited for 30 years and I have just seen what is the track record of my particular company. And now I am able to get 142 crores. So this is the magnanimous development of some shares in share market. And you have to choose those shares, even though it may be sold for 10,000 rupees, 1 unit. Please try to purchase that. And you have to invest in such a way, you have to see the infrastructure, you have to see what is the future prospects growth of that particular company, and what is the past track record of this particular company, and who are all the owners. And please, here I shall give you a clue, dear students. I told you some important Zerodha, Upstock, then Money Plus, and Bharat Money, and all these websites are available. And you need not do any financial or fundamental analysis. Everything is done by the particular site itself. You can just invest, I told you. Is it not? All EBIT and PE ratio, PV ratio, PB ratio, all ratio has been done by that particular company itself, and it gives a clear picture. In the particular picture, please see that the stakeholder of the owner has increased or decreased. Suppose you are a owner of a particular company, you are having a stakeholding of 60%, let us assume like that. And after all this analysis has been done, you come to know that the stakeholder of the owner has reduced to 50%. What is the signal it is giving to the public? Can you just imagine? Dear students, just you can imagine and answer my question here. If a stakeholder from 60% has gone down to 50%, what does it really shows? Even though it goes wrong, nothing wrong in that, please tell me. Let's try to learn something. Share value decreases, sir. Share value decrease agum, correct. Unnon enna eppadi sollapona, the stakeholder is reducing means, that means indirectly the company is having some debt which has to be cleared. It is having some outstanding debt. Adha clear pandradhukaga idha vittu adha kattirukanga nu artham. So that is a clue or an indication you can get out from that. That is reduction of the stakeholding. So நீங்க பார்க்கும்போது அதை மெயினா பார்க்கணும். Stakeholders ஓட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா, டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? ஸ்டேக்ஹோல்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் should always increase. Please bear in your mind. இப்போ நீங்க அந்த பிசினஸ் நடத்துறீங்க 60%, 62% போனா நல்லது, 70% போனா இன்னும் நல்லது. But it should not go be less than 60%. அப்படி போனா some bad signal is there அப்படிங்கறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த அளவு நம்ம அலர்ட்டா இருந்தா தான் என்ன பண்ண முடியும்? We can just play, because in financial market, in financial services, you study financial players. It's just like a playground, and you have to be so alert. Without alertness, you cannot enter into the stock market. So you should be a player, and you should be a player like Sachin Tendulkar or Vinod, that is Gautam Gambhir or Virat Kohli. அந்த மாதிரி இருக்கணுமே தவிர சும்மா ஏதோ பிளேயர் நம்மள போனா 10 பேர் நம்மள விளையாடுறோம் அப்படி இருந்தா you cannot succeed in share market. You have to be very alert. அப்படி இருந்தா you can become an example for Wipro shares. 10,000 investment, 457 crores you can get. 1,000 rupees investment MRF shares, now you can get 142 crores. So all these things can happen. It is not a dream. It is actually reality. So provided
if you are spending your time for these purposes, and if you are just having a track of these particular shares you invested, then definitely you can get such a money after 30 years or 20 years. No doubt in that. Shall we move on to the fourth slide, please? Madhu? Madhu, please, fourth slide. Yes, sir. Done, sir. Okay, ma. Portfolio investment. So here, your commerce teacher would have told many things. You should not put all your eggs in one basket or all your tomato in one basket, because one tomato has rotten means it will rot all other tomatoes. Like that, the egg will also destroy all other eggs. So like that, it is holding good even in our investment. Even if you are investing 1,000 rupees in share, as said by me, so that 1,000 rupees has to be segregated into three different things. I shall purchase one share for 500 rupees and another share for 250 rupees and another share for remaining amount. So you have to invest in such a way in three different industries, because I think there are nearly 12 industries are there. 12 different types of industries are there in share market, and you can go and see that. And I have given in my slide also that for your information, that you can see when I am coming, that I shall explain. So in that 12 markets, you have to see in which market I can invest. But as far as today, no, because of coronavirus, we can invest in healthcare industries because it is going to have a boost. For example, if government brings a policy to improve more housing facility for our people, then you can invest in real estate industry. So like that, we have to keep on a track record with our newspapers, and we can come to know that this particular industry will have a boom in this particular period. So let us purchase those shares. So like that, we have to think. So share market is very sensitive, where shareholders should rely on his own knowledge. Please remember, you have to rely only upon your knowledge. Don't believe your share broker. Don't believe your friend. Don't believe some other consultancy services and all. You have your own, that is knowledge, and try to invest in such a knowledge. Even if you lose, don't worry. But if you are losing by getting the knowledge of other person, you will find blame with him. So always remember that you have to rely only upon your own knowledge. Don't trust others. That is the first thing I want to tell you. Number two, one has to invest their surplus money alone. For example, after finishing your BCom, you are entering the job for 25,000 rupees, and you are going to pay for all your commitments, family and all, this and all. 20,000 rupees you are paying. Remaining 5,000 you are having for your own expenses, and you are having two-wheeler, you are having your own cell phone and all these things. Let us segregate 3,000 rupees for that. What is the surplus money you are having with you now? 2,000. Out of 25, 20,000 for your family, 3,000 for your own expenditure. How much you are having with you now? 2,000. 2,000 rupees. That 2,000 is considered to be a surplus, no? That surplus money alone can be invested in this. That means you should not borrow, you should not sell your property, and with that money you should not enter into the share market. Please remember, because it's highly a gambling game. இப்போ அந்த ஏதோ ஒரு ஷேர் நிறைய விற்குதுன்னு சொல்லிட்டு என் வீட்டை வித்துட்டு நான் வாங்குறேன்னு சொல்ல அது முட்டாள்தனம். இட் இஸ் ஹைலி ரிடிகுலஸ் டு டூ தட். ஆனா நீ என்ன பண்ணணும்? ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் யுவர் சர்ப்ளஸ் மணி. ஈவன் இட் இஸ் கிவ்ஸ் மணி, இட் இஸ் ஹாப்பி. ஈவன் இட் இஸ் கெட்டிங் இன்டு எ லாஸ், யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் மோர் லாஸ் இன் தவுட். போனா போட்டோம் அப்படி சொல்லி விட்டுலாம். இட்ஸ் ஓன்லி மீகர் மணி, நோ, that we can leave it off. But if you are investing lakhs and lakhs of rupees by selling your property, then you have to think a second thought. You should not do that. So always you have to invest your surplus money into this particular market. என்ன சார் சர்ப்ளஸ் ரெண்டு வச்சு என்ன சார் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, டியர் சில்ட்ரன், ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், ஈவன் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், ஷேர் மார்க்கெட் இல்லைன்னு அதே ஷேர் மார்க்கெட்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கூட இருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் இருக்கு, அப்புறம் ஆக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் இருக்கு. ஸோ பாசிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ல போட்டுட்டு கூட யூ கேன் சிம்பிளி சிட் இன் யுவர் ஹவுஸ் ஆராம்லி. டெஃபினெட்லி ஆர் கோயிங் டு கெட் 8.5% ரிட்டர்ன், நோ டவுட் இன் தட். ஆக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் இருக்கு, அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணா யூ கேன் கெட் 10 to 11% ரிட்டர்ன். ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீ பண்ணலாம். ஷேர் மார்க்கெட் நான் உள்ள இறங்க விரும்பல சார் அப்படின்னு சொல்ல போகலாம். ஈவன் ரிலையன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஹேவிங் ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டே தே ஆர் கிவிங் மணி, எவ்ரி டே. இன்னைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த இன்க்ரீஸ் ஆன பணம் உன்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிரும். இன்னைக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்ல போனா அந்த டிக்ரீஸ் ஆன அமௌண்ட் இட் வில் பி டெபிட்டட் ஃப்ரம் யுவர் அக்கௌண்ட். ஸோ எவ்ரி டே இட் இஸ் கீப்பிங் ஆன் இன்க்ரீசிங். 40 days கூட நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ரிலையன்ஸ் ஃபண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா. ஸோ தேர் ஆர் சோ மெனி வேரியஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் ஃபார் இன்வெஸ்டிங் அவர் ஈவன் 1,000 rupees இன் தட். அதனால ஆல்வேஸ் இன்வெஸ்ட் யுவர் சர்ப்ளஸ் மணி. டோன்ட் கோ ஃபார் சம் அதர் திங். என் பொண்டாட்டி நகை வித்து வைக்கிறேன், என் நிலத்தை வச்சு நான் ஷேர் மார்க்கெட்ல இறங்குறேன்,
இல்லாட்டி நான் என் வீட்டை வித்து ஷேர் மார்க்கெட் these are highly ridiculous thing. Even you should not dream in your mind dream. Even கனவுல கூட அதெல்லாம் நினைக்க கூடாது. You have to always have in your mind, even though I am having 1,000 rupees as surplus, let me invest in the share market. What may come, I am not going to bother. So அந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலையோட நீங்க இறங்கணும் அதுல. சரியா? Then minimum with rupees 1,000 you can invest, and investment to be done on variety of stocks. அதான் சொன்னேன், ஒரே ஸ்டாக்ல போட்டுக்கூடாது. வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ். இப்போ ஒரு ஸ்டாக் இறங்கும், ஒரு ஸ்டாக் இறங்கும், நோ ப்ராப்ளம். ஒரு ஸ்டாக் 13% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தருதுன்னா இன்னொரு ஸ்டாக் 6 தான் தரும். நோ, ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி பார்த்தா யூஆர் கெட்டிங் 19% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வருதா இல்லையா, ரிட்டர்ன் வருதா இல்லையா? அந்த 19% வெரி குட் when compared to bank. 6% எங்க இருக்கு, 19% எங்க இருக்கு? So அதனால you have to invest in different types of varieties of stocks. Madhu, please, next. Sir, done, sir. Meaning of share market. Got it? Ma Madhu, meaning of share Yes, sir. market. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So quickly you shall read because you can easily understand. A place where buying and selling of shares, debentures, mutual funds, derivatives are undertaken. Financial derivatives. Then otherwise called as equity market or bourse, B-O-U-R-S-E. அதனால ஷேர் மார்க்கெட்னு கூட சொல்ல வேணாம், நம்ம என்ன டேர்ம் யூஸ் பண்ணலாம், பவுர்ஸ்ங்கிற வார்த்தை கூட யூஸ் பண்ணலாம். அப்படின்னு என்னன்னா, பிகாஸ் ஷேர் மார்க்கெட் இன் திஸ் வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டார்டட் இன் பிரான்ஸ். அந்த பிரான்ஸ்ல அதுக்கு என்ன பேர் வச்சாங்கன்னா பவுர்ஸ் தான் பேர் வச்சாங்க. இன்னைக்கு கூட அது பவுர்ஸ் தான் பேரு. ஸோ பவுர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் the another name for share market. Then initially trading was done on floors, that you pretty well know because your commerce teacher told. In those days they used to shout in the share market through outcry exchange. Now it is highly digitalized. There is no need to shout and all. Madhu, next slide please. Done, sir. Okay, ma'am. Notable stock markets in India. BSE, Bombay Stock Exchange. I told in 1875 it was started in India, established in India. It is considered to be the oldest in Asia, and it considered to be the seventh largest stock exchange in the world. Then second one is called NSE, National Stock Exchange. Some spelling mistakes may be there. National Stock Exchange came into existence in 1992. Then under BSE, more than 5,000 companies or shares are listed. Under NSE, 1,600, more than 1,600, nearly 1,967 companies are listed. Nearly 23 stock exchanges are there in India. And these things you have to remember, because listing in financial services, you have a particular chapter called listing of shares. In listing of shares, so many conditions are given by the SEBI and it has to be followed. Then only you can list out the shares. So after listing out of shares only, you can go for IPO. அவ்வளவுதான். என்ன 3 விதமா பிரிப்பாங்க. That is called large cap industry, middle cap industry, that is small cap industry. Small cap industry அவ்வளவா போகாதீங்க. You have to invest either in large cap or you have to invest in medium cap. இன்னொன்னு கூட இருக்கு, சில்லறத்தனமா இருக்கக்கூடிய ஷேர், 50 ரூபா ஷேர், 18 ரூபா ஷேர், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதுல போய் நான் 1000 ரூபா வச்சிருக்கேன் சார், நாளை வாங்குறேன் சார் ஒரு 100 ஷேர் அப்படின்னா, you should not invest your money in that. It is called penny stocks. Penny stocks will not at all develop. ஏதோ 1-2 எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் இருக்கலாம், ஆனா பென்னி ஸ்டாக் எல்லாம் டெவலப் ஆனது சரித்திரமே இல்லை. அந்த மாதிரி போய் நம்ம வாங்கிடக்கூடாது. பென்னி ஸ்டாக்ஸ் யூ ஷுட் நாட் see that penny stocks in your life. அதுக்கு பதிலா ஸ்மால் கேப் கூட போகலாம். பட் ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் ஒன்லி இன் லார்ஜ் கேப் இண்டஸ்ட்ரி as well as in middle cap industries. இதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, நம்ம சிபி வெப்சைட் போனாலே ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் அவைலபிள். Nothing to worry about that. Madhu, other slide please. Sir, done, sir. Okay, ma. Types of participants and investors. Now we want to know who are all the participants in this particular share market. Participants are public limited companies. I told you that if you go for IPO, definitely you have to convert your company into public limited companies, then only you can go for IPO. Then brokers, share brokers will be there. Then investors. Investors are called retail investors. We are all retail investors, no? From 1,000 rupees we are starting our investment. We are considered to be retail investors. And all these particular company people are all being maneuvered and manipulated, and they have been supervised by a great organization called SEBI, Securities Exchange Board of India. It is highly powerful and it is the only body which regulates the functioning of the share market. The number 2, investors are buyers. Not only retail investor means not only our buyer,
Even from foreign countries, people will be investing in our country. Like that, even we can also invest in foreign country also. For example, I can say Nestle. Nestle company, everybody knows. So Nestle company is not our company. It is a foreign company actually. So it is even it is floated in foreign market. You can invest in Nestle also, and you can become a shareholder in Nestle. Like that you can do. So buyers. Number two, IIFC, International Institutional Financial Companies. Then retail traders and ALM, asset liability management, otherwise called as book building companies. So all these companies put together, they are also investors in the share market. Then brokers, what the work of the broker? Broker facilitate buying and selling of shares in the market. So only through brokers, you can buy and sell your shares. By floating, you can enter into IPO and you can float. Suppose if you want to buy your shares or if you want to sell your shares, definitely you have to get the help of broker. Only through broker, you can sell as well as you are buy the shares. Then for buying and selling, what is required? That is the next point of discussion. Madhu, please, next. Yes, sir. Okay, ma. I hope that everybody knows what is meant by demat account and a trading account. So even though if you're a fresher, no, you cannot enter into share market, buy and sell your shares. First of all, the condition is you should have a demat account. That is called dematerialized account. That means in those days, if you are purchasing a share, you will be given a share warrant or share certificate that you have to preserve for 40 years, 50 years and all. Naturally, it may lose its sheen. Somebody may lose, somebody may tear it off because of some struggles in the family, no? Your sister will come and tear the share certificate. Your brother will come and he will burn the share certificate. All these things may happen. So that is highly difficult in those days to keep the share certificate very that is safely. So instead of that, after digitalization, what we have done, all these purchasing and selling of things can be done as we are having in our bank account, no, debit and credit. If we are withdrawing, our account gets debited. If you are getting any money, our account gets credited. Like that, the same debit and credit method is there in demat account. That is dematerialized account. You will be given a demat account. Even there are so many web stores are available, Upstox, Zerodha and all. And you can just enter into the particular website. Within 10 minutes, you can open your demat account. And for that, you have to pay nearly, that is 100, 150 rupees or something. They may charge up to 500 rupees, the first investment. Then after that, you will be getting a demat account. And the demat account, you can purchase and you can sell. You purchase panniyo, automatically it gets credited in your account. You sales panniyo, automatically gets debited in your account. So it is just like a bank account. As we are having a bank passbook, this is a bank passbook. Like that, in share market, we have demat account. So to keep the shareholding details in a digital form, demat account is used, which shows that the details of the shares bought and sold by the shareholders. So you can know what shares I have sold, what shares I have purchased. The number two, trading account is very important because only through trading account, all the trading can be done. So he is used to provide funds for the purchasing shares or receiving money after selling of shares. So in the trading account, எதுக்கு வச்சிருக்கோம் அப்படி சொல்ல போனா நம்ம பணத்தை கொடுக்கணும். எதுக்கு? நம்ம ஒரு ஷேர்ஸை வாங்க போறோம்னா we have to pay money. இல்ல நம்ம சேல்ஸ் பண்ண போறோம்னா we have to receive the money. அப்ப அந்த எங்க டிமேட் அக்கௌண்ட்ல அது வராது. அந்த எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும்? அது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் வரும். So the trading account details is very important. Demat வாங்கும்போது we will get a trading account also. அந்த trading accountல தான் the monetary transactions takes place. அப்ப அந்த monetary transaction இன்னொன்னு என்ன வேணும் நமக்கு? We should have a bank account, savings bank account நிச்சயமா நமக்கு இருக்கணும். So அந்த bank accountல என்ன பண்ணலாம்? We can transfer from our bank account to trading account. For example, if I am going to purchase some shares, nearly 10,000 rupees வச்சுக்கலாம். So I have to change, that is transfer 10,000 rupees from my bank account to the trading account. Then only my broker will be purchasing the shares. You got the point here? இல்லைங்களா? புரியுதப்ப நான் என்ன சொல்றேன்ட்டு? Yes, sir. ஹலோ, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னா நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன்னா அதுக்கு பணம் வேணும் இல்லையா? புரோக்கர் வந்து எனக்காக பணம் போட மாட்டாரு. அவர் புரோக்கர் கமிஷன் மட்டும்தான் வாங்கிப்பாரு தவிர என்னுடைய பணத்தை நான் தானே கொடுக்கணும். அப்ப என்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து I have to transfer money to my trading account and with that money my broker will purchase the shares. That is one point. இப்போ நான் ஏதோ ஒரு ஷேர்ஸ் சேல்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன ஆகும்? I have to get the proceeds from the sales, no?
சேல் ப்ராசிட்ஸ். அப்ப அந்த பணம் இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் இன் டு மை அக்கௌண்ட். அது என்னுடைய அக்கௌண்ட் வரணும்னு எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும்? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் வரும். ஸோ அதனால 3 அக்கௌண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஷேர் புரோக்கிங் போகணும்னா ஒன் இஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் தட் ஐ ஹோப் தட் எவ்ரிபடி வில் பி ஹேவிங். Number 2, we should have a demat account. Number 3, we should have a trading account. இது 3. Sir. ஹலோ Sir. அம்மா கேக்குதா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் கேக்குது. போட்டிங்களா? டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் லோன்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ். நான் சொன்னேன் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா 3 விதமா. ஒன்று வந்து என்னுடைய சொந்த பணத்தை போட்டு பண்ணலாம், இல்லாட்டி என் சொந்தக்காரன்கிட்ட கடன் வாங்கலாம், இல்லாட்டி பேங்க்ல கடன் வாங்கலாம், இல்லாட்டி ஐ கேன் கன்வெர்ட் மை கம்பெனி இன்டு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி அண்ட் கோ ஃபார் ஐபிஓ. அப்படி நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்றோம். இப்போ நான் வந்து லோன் வாங்குறேன்னா என் சொந்தக்காரன்ட்டு யாராகட்டும் இல்லை பேங்க் ஆகட்டும், ஐ டு ரீபே தட் லோன், அதர்வைஸ் ஐ வில் பி இன் பேட் புக்ஸ். So now for business purpose, loans are availed from financial companies. It has to be repaid within the stipulated time period. That is the only problem we have in borrowing money. But in share market, the shareholder gets the profits in the form of a dividend from the organization. அங்க நமக்கு ஒன்றும் ரீபே பண்ணணுங்க அவசியம் இல்லை. ப்ராஃபிட் வந்தால் டிவிடெண்ட் கொடுத்த போறோம். இல்லை டிவிடெண்ட் கொடுக்காம யூ கேன் கோ ஃபார் ரைட் இஷ்யூ as well as bonus issue shares கூட நீ கொடுக்கலாம். So there is no hard and fast rule that every company which is making profit has to definitely pay a dividend to their shareholders. அந்த மாதிரி எந்த லாவும் கிடையாது. சரி, இப்ப அந்த லா சொல்றோம் இல்லையா, இந்த எல்லா இந்த செக்யூரிட்டிஸ்க்கு என்ன லா இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நிச்சயமா. நீங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே? எப்ப நீங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே? ஹலோ. Yes, sir. And the law, have you come across that law, particular law? Securities Contract Regulation Act of 1956. Securities Contract Regulation Act of 1956 has been amended in 1995. அதுதான் இந்த எல்லா ஷேர் மார்க்கெட்டுடைய சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் அதில் தான் இருக்கு. அந்த சட்ட திட்டத்தை ஃபாலோ பண்றது தான் செபி. எப்படி இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு, அந்த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனை தான் நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றோம். சுப்ரீம் கோர்ட், ஹை கோர்ட், லோக்கல் கோர்ட், தென் ஆல் அவர் ரூலர்ஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் த சேம் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். லைக் தட் இந்த இதுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் எதுன்னா செக்யூரிட்டிஸ் கான்ட்ராக்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 1956. அதுதான் அதோடைய மூலம். தட் இஸ் த பேஸ். அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சட்டத்திட்டங்களை தான் செபி ஃபாலோ பண்ணுது. சரியா? ஓகே அம்மா மதுமா, நெக்ஸ்ட். சார் பண்ணியாச்சு சார். Types of stock then apa? Yes sir. Okay. So the stock can be divided into income stock, growth stock. Income stock அப்படின்னா என்னதுன்னா dividends are paid at regular intervals. அப்படின்னா we are going to get income out of it. இப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கூட MIS-னு இருக்கு, மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் அப்படின்ட்டு. மந்த்லி we can get our money in the form of interest. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். இட் இஸ் கால்ட் இன்கம் ஸ்டாக். எனக்கு வந்து டிவிடெண்ட் வந்துட்டே இருக்கணும், 6 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி, இல்லாட்டி 1 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எனக்கு வரணும், பிகாஸ் ஐ ஹேவ் சம் கமிட்மெண்ட். ஸோ அப்படி இருந்தா we can go for income stock. எனக்கு இன்கம் வேணாம் சார், இருக்கிறது போறோம், ஐ வாண்ட் அ growth லைக் விப்ரோ, MRF நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நான் வளரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா you have to invest in growth stock. No dividend is paid and all the profits are reinvested in the business. You would have seen சாதாரண 10,000 எப்படி 456 கோடி ஆச்சுன்னு பார்த்தோம். சாதாரண 1000 ரூபாய் எப்படி 142 கோடி ஆச்சுன்னு பார்த்தோம். அப்படின்னு அந்த பணம் டிவிடெண்ட் கொடுக்காம என்ன பண்ணுவாங்க, இட் கெட்ஸ் ரீஇன்வெஸ்டட், ரீப்ளவிங் அப்படின்னு பேர். அது திருப்பி அதே பிசினஸ்ல போட்டு டெவலப் பண்றது. ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் growth ஸ்டாக் ஆல்சோ. மதுமா, நெக்ஸ்ட். Yes sir. Common stock and preferred stock. Common stock means the voting rights are given with the regular dividends. That means you fully know that all the shareholders are having voting rights because you are considered to be the member of the particular company. That means you are considered to be a owner of that particular company regarding your stakeholding in that company. அப்போ என்ன பண்ணலாம், you can just enter into annual general body meeting, AGM, conducted by the company, and you can raise your views. Suppose for appointing the directors, auditors, and all other financial matters, you can just vent out your views in the meeting.
நார்மலி 5-star ஹோட்டல்ல தான் நடத்துவாங்க. அங்க போய் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரேஸ் யுவர் வாய்ஸ் பிகாஸ் யூ ஹேவ் த ஃபுல் ரைட், voting ரைட்ஸ் ஆர் தேர். இப்ப நீ போக முடியல, இன்னொரு ஆள் அனுப்புவீங்க. அவருக்கு என்ன பேரு? இந்த மீட்டிங் உங்களால அட்டெண்ட் பண்ண முடியல, யூ ஆர் சென்டிங் யுவர் சிஸ்டர் ஆர் பிரதர். அவருக்கு என்ன பேரு? ப்ராக்ஸி சார். ப்ராக்ஸி. ஆமா, கரெக்ட், வெரி குட். அந்த ப்ராக்ஸி ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணிட்டு போலாம். பட் ப்ராக்ஸி டஸ் நாட் ஹேவ் தி voting ரைட்ஸ். அவர் voting ரைட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. அங்க சும்மா பார்த்துட்டு அவங்க கொடுக்கறத சாப்பிட்டுட்டு வரலாமே தவிர he cannot go for voting rights. Then அடுத்தது வந்து preferred stock. No voting rights but higher claims over the assets and earnings of the business. இதுல வந்து என்ன கிடைக்காது, நமக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்காது. பட் ஆனா இந்த voting ரைட்டும் கிடைக்காது, டிவிடெண்ட் இருக்காது. பட் அந்த கம்பெனி ஏதாவது டிசல்யூஷன் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்ல போனா you will be given the first preference for your money. இப்ப நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்களுக்கு கூட ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் படிச்சிருப்போம். அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வில் பி given to those shareholders. அதே மாதிரி இங்க ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டாக்ல கூட அதே மாதிரி தான். The claims over the assets and earnings of the business, they have the first preference. So இந்த மாதிரி stocks are 4 different types: income stock, growth stock, common stock, preferred stock. Madhuma, next. ETF. Yes, sir. Okay. இந்த ETF பார்த்தா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல நிறைய பார்க்கலாம் நம்ம. எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் விச் இஸ் ட்ரேடட் லைக் அ காமன் ஸ்டாக் இன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். நம்ம வந்து புரோக்கர் எல்லாம் தேட தேவையில்லை. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம்னா அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நடத்துற பேர் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மேனேஜர்னு பேர், ஒரு பேர். அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் கிட்ட சொல்லிட்டா he will purchase those shares, டிஃப்ரெண்ட் ஷேர்ஸ் வாங்குவார் அவரு. ஸோ திஸ் கால்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ், ETF ஒன்று இருக்கு. ஓகே, மொத்தமா நெக்ஸ்ட்மா. Yes, sir. How to purchase shares? That is $1 billion question. I told you previously, you have to remember that I am going to rely only upon our own knowledge. நான் என்ன நினைக்கிறோம் அதை தான் நான் பண்ண போறேன்னு தவிர, என் ஃப்ரெண்டு சொன்னா, ஒரு டாக்ஸ் கன்சல்டன்ட் சொன்னாரு, இல்லாட்டி இது ஷேர் புரோக்கிங் கம்பெனி சொல்லிச்சு, இல்லாட்டி வேற யாரோ சொன்னாங்க யூடியூப்ல, நான் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன், அந்த மாதிரி மடத்தனமான வேலைகளை செய்யவே கூடாது. நீ ஒரு 4-5 ஷேர் எடுத்துக்கோ. அதுல இந்த சொன்னா இல்லையா, ஏகப்பட்ட வெப்சைட் இருக்கு, அந்த வெப்சைட் உள்ள போய் பாரு. நீ இன்வெஸ்ட் கூட பண்ண வேணாம், இன்வெஸ்ட் பண்ணா நினைச்சுட்டு கூட பாரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதனால ஒரு 1 month அப்படியே அதை ட்ராக் பண்ணிட்டே வா, என்ன நடக்குது ஏதுன்னு. தென் யூ கேன் கம் டு எ கன்க்ளூஷன், இது இம்ப்ரூவ் ஆகுதா இல்லையா, எந்த டைம்ல வீழ்ச்சி வருது, எந்த டைம்ல வந்து growth வருது. பிகாஸ் அந்த இதே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ட்டே போட்டிருக்காங்க, எப்போ அது ஹையா வந்துச்சு, எப்போ லோவா வந்துச்சுன்னு, எவ்ரி திங் இஸ் தேர் இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட். அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா we can see that fundamental analysis and technical analysis. Fundamental analysis na நம்ம ரேஷியோ அனாலிசிஸ் வச்சு பார்க்கக்கூடியது ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பேரு. டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்னா அதுக்கு வந்து இன்ஜினியர்ஸ் அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி. சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மா கம்பெனிஸ்னா சயின்டிஸ்ட் இருப்பாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுடைய வியூ நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் கூட இருக்கு. ஸோ அந்த அனாலிசிஸ்ல போய் we can see and whether we can take a decision to purchase a share or notங்கிறத கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணுமே தவிர, இன்னைக்கு ஏதோ நல்ல நாளா இருக்கு, நான் இந்த ஷேரை வாங்குறேன், என் மனசு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சுன்னு வாங்கிடக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு see that fundamental analysis of the particular share. அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இதா இருந்தா பார்த்துட்டு then you can take a decision whether to purchase the share or not. So that is very very important. Madhuma, next. Ratios for fundamental analysis. Can you able to see that? Yes, sir. Yeah. So these are only very rudimentary ratios. PE ratio, PB ratio, அப்புறம் ஈக்விட்டி டெட் ரேஷியோ, சோ மெனி ரேஷியோஸ் ஆர் தேர் இன் ரேஷியோ அனாலிசிஸ். அந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணி தான் போனோம். நான் தான் சொல்றேன், நீ எதுவுமே பண்ண வேணாம், அந்த வெப்சைட்ல போய் பாரு. யூ நீட் நாட் பிரேக் யுவர் ஹெட். காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ல மண்டை உடச்சிக்கோம்னா உடச்சிக்க தேவையே இல்லை. ஈஸியா நம்ம போகலாம், நம்ம புரோக்கிங் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. இது ஒரு இதுக்காக தான் போட்டு வச்சிருக்கேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. மதுமா, நெக்ஸ்ட்மா. ஸ்டாக் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ் பா Madhu? Done, sir. Okay, ma. See, I hope that everybody would have heard these 2 words, Sensex and Nifty. Sensex means sensitivity analysis. That is called Sensex. And the Sensex la நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல போனா, Sensexல there are 30 companies, 30 important companies லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க. அந்த கம்பெனிஸ் உடைய மூவ்மெண்ட் மட்டும் தான் நம்ம இதுல பார்க்க முடியும். நிஃப்டின்னு எடுத்துட்டா 50 கம்பெனிஸ் இருக்கு, அந்த 50 கம்பெனிஸ் உடைய மூவ்மெண்ட் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். நான் அதனால உங்ககிட்ட சொன்னேன், தயவு செஞ்சு எப்பவுமே லார்ஜ் கேப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கப்பா. ஏன்னா
நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து இந்த சென்செக்ஸ்லயா இல்லாட்டி நிஃப்டி 50லயோ இல்லாட்டி சென்செக்ஸ் 30லயாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். அது விலை ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும், இருந்தா கூட போகலாம். அந்த மாதிரி ஷேர் வாங்கினாதான் கொஞ்சம் பரவாயில்லையே தவிர சும்மா கச்சா பச்சான்னு கண்ட ஷேர் வாங்கிடக்கூடாது. புரிஞ்சதா என்ன சொல்றேன்ட்டு? ஸோ சென்செக்ஸ் 30க்குள்ளாரையும் நிஃப்டி 50க்குள்ளாரையும் என்னென்ன ஷேர்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஷேர்ஸை நம்ம வாங்க பார்க்கணும். அதுலேயே சில ஷேர்ஸ் பார்த்தா ரொம்ப டவுன்ல போயிருக்கும். யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட். இப்போ பெயிண்ட்ஸ் கம்பெனி பார்த்தா ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்கும். அதே பார்த்தா இன்னொரு கம்பெனி பாரத் பெயிண்ட்ஸ் இருக்கும், ரொம்ப கீழே போயிட்டு இருக்கும். ரெண்டு பெயிண்ட் கம்பெனி தானே, ஏன் போச்சு? இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ். அது பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்து தான் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால பெயிண்ட் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பெயிண்ட் கம்பெனி ஏதோ ஒரு பெயிண்ட் கம்பெனியில போட்டுடலாம், இல்லாட்டி ஃபார்மா நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ஃபார்மா கம்பெனியில போடலாம், அப்படியெல்லாம் நம்ம முடிவு பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அதனால சென்சஸ் 30 நிஃப்டி 50க்குள்ள என்னென்ன கம்பெனிஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கம்பெனியுடைய மூவ்மெண்ட்ஸை we have to see. அதுல we have to invest. Then only you can earn money. Otherwise, miserably will end in loss. அப்ப இந்த சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் சொல்லும் இல்லையா, இந்த டேர்மை யாரு நம்ம இந்தியாவில கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா தீபக் மொஹோனி அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த டேர்மை கண்டுபிடிச்சு சொன்னார். சென்செக்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரோமேன்டிவ்னு பேர். இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இட் இஸ் கால்ட் ப்ரோமேன்டிவ். ப்ரோமேன்டிவ்னா ரெண்டு டிஃபரெண்ட் வேர்ட்ஸை ஒன்னா சேர்க்கிறது. சென்செக்ஸ், சென்னு வந்து சென்சிட்டி சொல்லுது, செக்ஸுங்கிறது வந்து அனாலிசிஸ் சொல்லுது. ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்ததுனா இட் இஸ் அ ப்ரோமேன்டிவ் வேர்டுன்னு பேர். ஸோ அந்த சென்செக்ஸ் வேர்டை காயின் பண்ண வந்து தீபக் மொஹானி. இதை பத்தி ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன். நீங்க ஈவன் தோ ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் படிச்சிருப்பீங்க, அப்படி படிக்கலன்னா பரவாயில்ல, நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. இந்த சென்சிட்டிவ் அனாலிசிஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிஎஸ்சி ஆகட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, காலையில 10 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க ட்ரேடிங், இல்லாட்டி 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க ட்ரேடிங் அப்படின்னா, இன்னைக்கு இவ்வளவு புள்ளிகள் உயர்ந்தது இவ்வளவு புள்ளிகள் வீழ்ந்ததுன்னு சொல்றான். அந்த பாயிண்ட்ஸ் என்ன அர்த்தம், ஏன் உயர்ச்சி ஏன் விழுந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த சென்செக்ஸ்ல என்ன கணக்கு வச்சிருக்காங்கன்னா பார்ப்பாங்க. இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கும் போது 270 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஒரு 10 பாயிண்ட் ஏற வரைக்கும் கம்முன்னு இருப்பாங்க. 280 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் they will be simply sitting. அந்த 280 பாயிண்ட்ஸ் வந்த பின்னாடி ஆட்டோமேட்டிக்கலா there is a breaker called circuit breakerன்னு ஒன்று இருக்கு. சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆயிரும், அந்த ட்ரேடு நின்று போயிடும். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ்ல சென்செக்ஸ்ல என்ன முக்கியம்னா, பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப 10 பாயிண்ட் தாண்டி ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல போனா ஆட்டோமேட்டிக்கலா சர்க்யூட் பிரேக்கர் வில் ஆன் அண்ட் த ட்ரேட் வில் பிகம் எ ஸ்டாண்ட் ஸ்டில். ஹாஃப் அன் அவருக்கு ட்ரேடிங்கே இருக்காது ஷேர் மார்க்கெட்ல. நார்மலி ஷேர் மார்க்கெட் வந்து 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தான் ஒர்க் பண்ணும் ஒரு நாளைக்கு, அதுக்கு மேல ஒர்க் பண்ணாது. அப்ப அந்த 3 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்ல போனா இப்போ அரை மணி நேரம் ஓடிட்டு இருக்கு, திடீர்னு வந்து 10 பாயிண்ட் தாண்டிடுச்சு ஷேருடைய வேல்யூ, பாயிண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் சர்க்யூட் பிரேக்கர் விழுந்துருச்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 10:30 விழுது, 11 o'clock வரைக்கும் யாரும் ட்ரேட் பண்ணவே முடியாது, எல்லாம் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆயிரும். அப்போ 11 o'clock பின்னாடி ஒன்ஸ் அகைன் இட் வில் ரெஸ்யூம். அப்போ பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் குறைய ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. இல்லைன்னா அர்ஷத் மேதா அந்த மாதிரி ஆகி போயிடும். ஏசிசி கம்பெனில போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே 20 ரூபா ஷேர்ல ஏகப்பட்டது இன்வெஸ்ட் பண்ணி 4000 கோடி சுருட்டான். அந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ்ல இது முக்கியமானது பண்றாங்க. இன்னொன்னு என்ன, இப்ப நம்ம அந்த ஷேரை வாங்கிட்டோம் சரியா, ஷேர் வாங்கின பின்னாடி எத்தனை நாளுக்குள்ள நம்ம பே பண்ணணும், ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? ஒரு ஷேர் வாங்கிட்டோம்ப்பா, எத்தனை நாளுக்குள்ள ரீபே அது வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணணும் நம்ம? T+1 ட்ரேடிங் நடந்த அடுத்த ஒரு நாளுக்கு T+1, T+2, 3+3, T+5 எல்லாம் இருக்கு. நம்ம நாட்டில் வந்து we are adopting the system called T+3 சிஸ்டம் அடாப்ட் பண்றோம். யூஎஸ்ஏல T+2 அடாப்ட் பண்றாங்க. அப்படின்னா இன்னைக்கு ட்ரேடிங் வந்து மண்டே நடக்கும். ஏன்னா எப்பவுமே ட்ரேடிங் வந்து 5 நாள் தான் நடக்கும், மண்டே டு ஃப்ரைடே தான், சாட்டர்டே சண்டே happens to be the holiday. அதனால இந்த 5 நாள் தான் ட்ரேடிங் நடக்குது. அப்போ நம்ம மண்டே வந்து ஒரு ஷேரை வாங்குறோம்னா அதுக்கப்புறம் டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே 2, அப்புறம் தேர்ஸ்டே 3. அப்ப T+3 செட்டில்மெண்ட்னா நம்ம தேர்ஸ்டேக்குள்ளார அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணணும். அதான் T+3 அப்படின்னு பேர். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருப்பாங்க. தட் அக்கார்டிங் டு தட் சிஸ்டம் we have to pay our money. ஸோ சென்செக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் நிஃப்டியில வந்து 50 கம்பெனிஸ் இருக்கு. அந்த 50 கம்பெனிஸ்குள்ள நம்ம ஏதாவது வாங்க முடியுமா, ட்ரேட் பண்ண முடியுமா பார்க்கணும். அந்த 50ல நான் எவ்வளவு வாங்க சொன்னேன் உங்களை? 10, 12 மேக்சிமம், அதுக்கு மேல வாங்கக்கூடாது. ஏன்னா 10 இதை பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமாப்பா, அதை ட்ரேஸ் அவுட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் எங்க ஒரு 30-40 வச்சு நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, அதை பார்க்க முடியாது. ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் தினம் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது, பொழுதுனைக்கு இதே பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா? மற்ற வேலை வெட்டி இருக்கு இல்லையா? அதனால சூஸ் பண்ணி 10க்குள்ள வாங்குங்க. அந்த 10லயே 2-3 ஃபிளாப் ஆயிடும். என்னதான் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணாலும் 2-3 ஃபிளாப் ஆயிடும், 7 நிற்கும். அந்த 7 வந்து உனக்கு வந்து அந்த லாஸ் வந்து ஈக்குவல் பண்ணிடும், இல்லை அதுக்கு மேல கூட உனக்கு ரூபா வரும். ஸோ யூ ஹேவ் டு see only the end return what you are going to get. ஒவ்வொரு ஷேர் வைஸா பார்க்க கூடாது, எண்ட் ரிட்டர்ன்
அந்த பேஸ்கெட்டுக்கு நான் என்ன ரிட்டர்ன் வந்துச்சு, எனக்கு 10 ஷேர் வச்சிருக்கேன், 10 ஷேருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு என்ன ரிட்டர்ன் வந்துச்சு, ப்ராபபிலி இட் வில் பி மோர் தென் 20. அந்த 18 கிட்ட வரணும்னா ஒரு 5 வருஷம் நீ வெயிட் பண்ணணும். 5 வருஷம் வெயிட் பண்ணா டெஃபினெட்லி ஃப்ரம் தட் யுவர் பேஸ்கெட் யூ கேன் கெட் 18% rate of return. Even bank will not give, nobody other financial organization will give that much of return. So on the minimum 18% return நம்ம எடுக்கலாம் முதல்ல. So this is the thing I want to drive in your mind. Madhuma, next. Yes, sir. எக்கனாமிக் பபிள்ஸ், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பபிள்ஸ் நீர் குமிழி சொல்லும் இல்லையா, தோன்றும் மறையும். அது மாதிரி திடீர்னு இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில ஃபார்மா கம்பெனிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போற மாதிரி இருக்கும். இது என்னது பேரு, ஷேர் மார்க்கெட்ல பபிள்ஸ்னு பேரு. இதை நம்ப கூடாது. ஏன்னா பபிள்ஸ் எப்படி தோன்று மறையுதோ அதே மாதிரி தோன்று மறைஞ்சிரும். ஓ யார் ஆரம்பிச்சிருச்சு, நான் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றேன், இட் இஸ் அ வைஸ் டெசிஷன், ஐ எம் கோயிங் டு திஸ் டைம் ஐ won't get by next year, so let me invest 50,000 rupees in this. அப்படி போய் முட்டாள்தனமா ஒரு முடிவு எடுத்துடக்கூடாது. You have to completely watch that particular bubble. அது பஸ்ட் ஆகுதா இல்ல அப்படியே இருக்காம பார்க்கணும். அந்த எக்கனாமிக் பபிள் போன வருஷம் கூட பாத்தீங்கன்னா கரோனா வைரஸ்னால டாடா கம்பெனி எல்லாம் கூட இறங்கிருச்சு, டிசிஎஸ் எல்லாம் கூட இறங்கிச்சு, அப்புறம் ஃபார்மா கம்பெனிஸ் எல்லாம் இறங்கிச்சு. ஸோ அப்ப நிறைய பேர், ஈவன் அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாசன் ஒருத்தர் இருப்பார், நீங்க பண்ண யூடியூப்ல போய் பாருங்க, ஏ வெரி குட் பர்சனாலிட்டி, ஹி யூஸ் டு டாக் அபவுட் ஷேர் மார்க்கெட். அதில் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் வாங்குங்கன்னு 2-3 ஷேர் ஏதோ அட்வைஸ் பண்ணாரு, அது இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஐ திங்க் ஐடிசி சொன்னார்னு நினைக்கிறேன், அந்த இந்தியன் டொபாக்கோ கம்பெனி, வேற ஏதோ ஒரு கம்பெனி சொன்னாரு, நல்ல இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க, அந்த டிப்ஸை வச்சு கூட வி கேன் கோ அண்ட் சி. பட் ஆனா டிப்ஸை நம்புறதை விட உங்களை நீங்க நம்புங்க. இந்த எக்கனாமிக் பபிள்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகும். இது எப்படி வருது, 2 ரீசனால வருது. ஒன்னு என்னதுன்னா, டியூ டு எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசி வருஷம் கொண்டு வருவாங்க. அந்த பாலிசியில பட்ஜெட் போடும்போது பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் பட்ஜெட் பாலிசி இல்லையா. ஸோ அதில் பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் நாங்க ரயில்வேக்கெல்லாம் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் தர போறோம் அப்படின்னா என்ன இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆகும், அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆகும். இல்ல இந்த வருஷம் நாங்க ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண போறோம், இல்லாட்டி நிறைய பிரிட்ஜஸ் கட்ட போறோம், இல்லாட்டி ஃபிளைஓவர் கட்ட போறோம், ஏர்போர்ட் கட்ட போறோம் அப்படின்னா நேச்சுரலி சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பிரிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டு சம் எக்ஸ்டென்ட் வி கேன் சே அயன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வில் ஆல்சோ டெவலப். ஸோ அந்த அவனுடைய பாலிசி வச்சுதான் நம்ம டெசிஷன் எடுக்கணும். அதனாலதான் பட்ஜெட் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றோம். அந்த பட்ஜெட்டை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, எக்கனாமிக் பாலிசி கெட்ஸ் டிவைஸ். அந்த எக்கனாமிக் பாலிசி எப்படி இருக்கோ அது பிரகாரம் திடீர்னு ஒரு ஷேர் மேல போகலாம், திடீர்னு ஒரு ஷேர் கீழே வரலாம். தட் இஸ் கால்ட் எக்கனாமிக் பபிள்னு பேரு. இன்னொன்னு என்னதுன்னா, இப்போ பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்குள்ள ஒரு ஐயோ நம்ம உயிரோடு இருப்போமா இல்லையா, இவ்வளவு பேர் சாகுறாங்களே அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கிற ஷேரை வித்துட்டு போயிடலாம், அந்த பணத்தை எடுத்துக்கலாம்னு ஒரு எண்ணம் வரலாம். ஸோ த பேனிக் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் கான்பிடன்ஸ் அமாங் தி இன்வெஸ்டர்ஸ், அப்படி கூட என்ன ஆகும், எக்கனாமிக் பபிள் வில் டேக் பிளேஸ். இந்த பபிள்ங்கிற வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஷேர் மார்க்கெட்ல ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த பபிள்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணா தீஸ் ஆர் த 2 ரீசன்ஸ். மதுமா, நெக்ஸ்ட். Yes, sir. இன்ட்ரா ட்ரேடிங் அண்ட் ஷார்ட் செல்லிங். ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். இன்ட்ரா ட்ரேடிங் மீன்ஸ் கால்ட் as டே ட்ரேடிங், வேர் பையிங் அண்ட் செல்லிங் டேக் பிளேஸ் இன் த சேம் டே. இன்னைக்கு காலையில வாங்குறோம், ஈவினிங்குள்ள வித்துட்டு வர்ற காசு தூக்கிட்டு போயிடுறோம். தட் இஸ் இன்ட்ரா ட்ரேடிங். ஐ டோல்ட் யூ தட் இந்த மாதிரி நீங்க போக கூடாதுப்பா. ட்ரேடிங் எப்பவுமே நீங்க இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் an investor, not a trader. Please remember that. Then short selling means you borrow, you sell that particular shares and you buy back the same shares to be returned to the lender. அதான் உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட வாங்குற, டே 10 ஷேர் நான் வாங்கிக்கிறான்டா, அந்த மாதிரி வாங்குறேன். அது ஏதோ உன்னுடைய அதிர்ஷ்டம் அன்னைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, விற்கிற, வித்துட்டு உன்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன ஆசிட்டிஸ் இருந்தோ அதை மட்டும் கொடுத்தா போறோம், புக் வேல்யூ கொடுத்தா போறோம், எக்ஸ்ட்ரா வர்ற ரூபாய் நீ எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷார்ட் ட்ரேடிங். ஸோ அந்த மாதிரி பண்றது அது ரெண்டுமே நல்லது கிடையாது. மதுமா, நெக்ஸ்ட். Yes, sir. OTCEI நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, ஓவர் தி கவுண்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு பேரு. இது ஏன்னா இப்ப லார்ஜ் கேப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும்தான் ஷேர் மார்க்கெட்ல பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியா மாத்தி போக முடிஞ்சது. ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸோ மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸோ போக முடியல. அதனால இந்த OTCEIன்னு கொண்டு வந்தாங்க. நல்ல சிஸ்டம். ஆக்சுவலா 2015 என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை டீரெகனைஸ் பண்ணிட்டாங்க, வேணாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இட் இஸ் a good system brought by SEBI. ஏன்னா இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேன் கோ அண்ட் தே கேன் ஆல்சோ பிளே in this particular OTCEI. It is just equivalent to that of BSE and NSE. அதே மாதிரி தான் இதுவும். A computerized stock exchange without floor activities. இப்போ எங்கேயுமே floor activities கிடையாது. For trading small and medium sized business with a minimum capital of 30 lakhs. 30 லட்சம் இருந்த அந்த கம்பெனிக்கு இருந்தா போறோம், they can enter into OTCEI, they can float their shares. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு.
துரதிருஷ்டவசமாக 2015 என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதை டீரெகனைஸ் பண்ணிட்டாங்க. சரியா? அடுத்தது மதுமா, நெக்ஸ்ட்மா. Yes, sir. செக்டோரல் டிவிஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் 11 விதமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குப்பா ஷேர் மார்க்கெட்ல. நீங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு பார்த்து அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். போர்ட்ஃபோலியோ பண்ணும்போது 2-3 டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பண்றது நல்லது அப்படின்னு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஐடி போட்டிருக்கான். இப்போ ஐடில பாத்தீங்க எந்த லெவல் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும். டோன்ட் கோ ஃபார் ஐடி. ஹெல்த் கேர் என்னைக்கு இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கும். ஃபினான்ஷியல் மதிப்பு இருக்கும். எனர்ஜி மதிப்பு இருக்கும். யூட்டிலிட்டிஸ் மதிப்பு இருக்கும். ரியல் எஸ்டேட் அது எக்கனாமிக் பாலிசியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் போகும். மெட்டீரியல்ஸ் அது என்ன மெட்டீரியல்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி போகும். கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். இது பேர் என்ன தெரியுமா? கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் எஃப்எம்சிஜின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பார்த்தா ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ்ன்னு பேர் எஃப்எம்சிஜி. ஸோ அந்த கன்சியூமர் குட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். டெஃபினெட்லி யூ கேன் மின்ட் மணி லைக் எனிதிங். கம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏர்டெல், அந்த பாரத் ஏர்வேஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. ஈவன் வோடோஃபோன், ஐடியா, பிஎஸ்என்எல் தான் நாசமா போச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்து தட் வி கேன் இன்வெஸ்ட். பிகாஸ் கம்யூனிகேஷன் இல்லாம யாருமே இந்த காலத்துல இருக்க முடியாது. தென் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அதர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் சர்வீசஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இந்த மாதிரி 11 குரூப்பை பிரிச்சிருக்காங்க. அதனால எந்த குரூப் நமக்கு வேணும் பார்த்து அந்த சென்சஸ் 30க்குள்ளரையும் நிஃப்டி 50க்குள்ளே வருதான் பார்த்து then we can take a wise decision to invest or not. Madhuma, next please. Yes, sir. SEBI. Your commerce teacher told much about this because in the SEBI guidelines வந்து share market-க்கு, capital market-க்கு, then பாத்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்க்கு, வெஞ்சர் கேபிட்டல் எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ் இருக்கு. அந்த கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரது யாருன்னு செபி தான். ஸோ செபி இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி தி ரெகுலேட்டரி பாடி ஃபார் ஆல் தி ஷேர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் இந்தியா. மதுமா, நெக்ஸ்ட்மா. Yes, sir. Traits of an investor. Please remember these 5 points always. It is just like Gita sayings or biblical sayings or Quran sayings like that. ஒவ்வொரு இன்வெஸ்டரும் இந்த மாதிரியான நல்ல குணங்களை அவங்க வச்சிருக்கணும். அதுதான் ட்ரேட்ஸ். ட்ரேட்ஸ்னா நல்ல ஒழுக்கம் அல்லது நல்ல குணங்கள்னு பேரு. நம்பர் 1, ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏர்லி அட் த ஏஜ் ஆஃப் 23. இப்பவுமே நீ ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்பதான் 53 வயசுல 142 கோடிக்கோ இல்லாட்டி 475 கோடிக்கோ நீ முதலாளியா இருக்கலாம். நம்பர் 2, கீப் ட்ராக் வித் மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட்ஸ். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஏதோ பேங்க்ல போட்ட மாதிரி கம்முன்னு இருந்தா காணாம போயிடும் ரூபா. எவ்ரி டே you have to spend nearly half an hour minimum to see what is happening to the company in which you have invested. ஸோ அதுக்கு மேகசின்ஸ் படிக்கணும், பேப்பர் படிக்கணும், நியூஸ் சேனல்ல பார்க்கணும் என்ன நடக்குது ஏதுன்னு. தட் அண்ட் ஆல் யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். நம்பர் 2. நம்பர் 3, டோன்ட் ப்ரிஃபர் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஃபிட். இன்னைக்கு வாங்கினேன் 100 ரூபாய்க்கு ஷேர் வாங்கினேன், பார்த்துட்டே இருக்கேன், 6 மாசம் கழிச்சு அது 120 ரூபா போகுது. ஐ எம் கோயிங் டு கெட் 20% ரிட்டர்ன். உடனே வித்துட்டு கம்முன்னு இருக்கக்கூடாது. அந்த சில்லறத்தனமான ஆசைக்கு போயிட்டு அந்த ஷேரை நம்ம இழந்துடக்கூடாது. ஸோ டோன்ட் கோ ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஃபிட். நம்பர் 4, ஹோல்ட் த ஷேர்ஸ் ஃபார் அ லாங் டேர்ம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாரன் பஃபெட் ஆகட்டும், ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா இஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அவரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 20 வருஷம் 30 வருஷம் ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருக்காரு ஷேர்ஸ். அந்த மாதிரி யார் ரொம்ப வருஷம் அதை ஹோல்ட் பண்றாங்களோ தே வில் பி மின்டிங் மணி லைக் எனிதிங். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷேர் மார்க்கெட், சும்மா ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது, பாத்துக்கோங்க. தென் ஆஃப்டர் 5 years யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் 18% ரிட்டர்ன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ஷேர் வாங்குறேன், 5 வருஷம் அதை வந்து ஹோல்ட் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா டெஃபினெட்லி மை ரிட்டர்ன் வில் பி 18% ஆஃப்டர் 5 years. அது வேற எந்த பேங்க்கும் தரப்போறது இல்லை. ஐ எம் கெட்டிங் இப்போ 6% தரானா 12% ஐ எம் கெட்டிங் மோர். நோ, ஸோ தட் இஸ் மை ப்ராஃபிட். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சு சந்தோஷப்படணும். அதை வந்து ஹோல்ட் ஆன் பண்ணிட்டே இருந்தா ஒரு நாள் விப்ரோ மாதிரியோ எம்ஆர்எஃப் மாதிரியோ நமக்கு கூட பணங்கள் கிடைக்கலாம். அதுல சந்தேகமே இல்லை. மதுமா, நெக்ஸ்ட்மா. Yes, sir. இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் இன் த ஷேர் மார்க்கெட். பெஞ்சமின் கிரஹாம் ஏற்கனவே சொன்ன இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர்னு புக் எழுதியிருக்காரு. தயவு செஞ்சு படிங்க. ஏன்னா வாரன் பஃபெட் ஃபர்ஸ்ட் 16 வயசுல அந்த புக்கை படிச்சிருக்காருப்பா. அது படிச்சுட்டு தான் அவரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இறங்கி இருக்காரு. அதனால புக் ரீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் வாரன் பஃபெட் அவரே தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறுல எழுதியிருக்காரு. வாரன் பஃபெட் எப்படி ஒரு இன்வெஸ்டர். அவர் கதை படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க? யாராவது படிச்சிருக்கீங்க வாரன் பஃபெட் கதை? சாதாரணமா 14 வயசுல பேப்பர் போட ஆரம்பிச்சாரு.
அவங்க தாத்தா கடையில இருந்து கோகோ கோலா இதெல்லாம் வீடு வீடு போய் வித்துட்டு இருந்தாரு. அதுல வர்ற ரூபாய் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அப்படிதான் அவர் வளர்ந்தார். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கன்சிடர் டு பி த 7th richest மேன் இன் திஸ் வேர்ல்ட். ஏகப்பட்ட சொத்து வச்சிருக்காரு. பில்கேட்ஸ்க்கு அடுத்தபடியா இருக்காரு. ஆனால் அவர் என்ன தெரியுமா ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்காரு? இப்போ அவர் எடுத்த ரெசல்யூஷன் தெரியுமாப்பா? இப்போ ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருக்காரு. தெரியுமா இருக்காது? தெரியாதா? சொல்லட்டுமா? சொத்து ஃபுல்லா ஆர்ஃபனேஜுக்கு போற மாதிரி இது பண்ணிருக்காரு நினைக்கிறேன். சொத்து ஃபுல்லாவா இல்ல பெர்சன்டேஜா? 85%. Very good. 83%. Yes, sir. 83% of his entire property he has given to the Belinda Gates இருக்காங்க இல்லையா? பில் கேட்ஸ் உடைய வைஃப். அது வந்து BMFG நினைக்கிறேன். அந்த BMFGங்கிற ஒரு சேரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு. அதுக்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா 83% of my property I am going to bequeath for this particular charity every year. மொத்தமா கொடுத்துட்டு போகல, நான் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு கொடுக்குறேன். ஏன்னா அதுக்கு 4-5 கண்டிஷன் வச்சிருக்காரு. நீங்க வெப்சைட்ல போய் படிச்சு பாருங்க. BMFG கம்பெனியோட வெப்சைட்ல வாரன் பஃபெட் சொன்ன 4 கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காரு. அந்த 4 கண்டிஷன் நீ ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணாதான் அடுத்த வருஷத்துக்கு நான் பணம் கொடுப்பேன், இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த 83% யாருக்காவது அந்த மனசு வருமா பாருங்க. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் 100 கோடி ரூபாய் வச்சிருக்கோம். அந்த 100 கோடியில 83 கோடி என்ன பண்ண போறோம்? இந்த மாதிரி ஒரு சேரிட்டிக்கு கொடுக்க போறோம். நம்ம பசங்களுக்கு எவ்வளவு வச்சிருக்கோம்? 17 கோடி தான். அதுக்கும் ஒரு சில எழுதியிருக்காரு. நான் என் பசங்களுக்கு வாழ வேண்டிய அளவு தான் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு மேல வாழணும்னா let them go and earn that. I am not going to give all the money to my children. அது 3 பேர் இருக்காங்க, 3 குழந்தைங்க இருக்காங்க, 3 பசங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு கூட இருக்கு. அவங்களுக்கு எல்லாம் நான் கொடுக்க போறது இல்லை, வெறும் 17% தான் கொடுக்க போறேன். மீது 83% எவ்ரி இயர் ரிவ்யூ பண்ணி I am going to give that is பில்லியம் கேட்ஸ் மெலிண்டா அப்படின்னு ஒரு சேரிட்டி இருக்கு. அந்த சேரிட்டி கொடுக்க போறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அது கூட நம்ம அவர் வாழ்க்கை வந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம். அவர் எப்படி சம்பாரிச்சாருன்னு மட்டும் பார்க்க கூடாது. அவர் எவ்வளவு நாட்டுக்காக செலவு பண்ற USA இவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும். Then another man is Rakesh Jhunjhunwala. He is a chartered accountant, successful chartered accountant in India and a great investor also. Madhuma, next. Yes, sir. See, these are all the books you have to read. நீங்க தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் படிங்கப்பா. இல்ல எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க பார்ட்டிசிபென்ட் எனக்கு தெரியல. எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸும் இஃப் ஆர் வெரி பர்டிகுலர் டு என்டர் இன்டு ஷேர் மார்க்கெட், ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ் புக். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர், அது படிங்க. ரெண்டாவது வந்து இன்வெஸ்டனாமி அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு. மூணாவது ரிச் டேட் அப்படி ஒரு புக் இருக்கு. இதெல்லாம் படிச்சுட்டு தென் அண்ட் அடிஷனலி யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் பிசினஸ் லைன், எக்கனாமிக் டைம்ஸ். இதெல்லாம் படிச்சா யூ வில் கெட் அ கிரேட் வைட்டல் ஐடியா. இந்த மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆகுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். And with that we can go and take a wiseful decision whether to invest, where to invest, how to invest and how much to invest. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம முடிவு எடுக்கலாம். Madhuma, next. Yes, sir. Questions from audience. Dear audience, if you have any questions. I am ready to answer questions. Yes, sir. I am Road Tracker Rajesh, sir. Okay. Sir, இது ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் பண்றதுக்கு வந்து இப்போ சில வெப்சைட் சொன்னீங்களா சார், இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆமா இன்னொரு மாதிரி என்னென்னு மட்டும் கொஞ்சம் சொல்றீங்களா சார்? ஓகே. money.com. அப்புறம் bharat.market ஏதோ ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் Zerodha ZERODHA, Zerodha. Zerodha. Upstox, UPSTOX. இன்னும் நிறைய இருக்கு. இதுல எதில் வேணா நீங்க போய் பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச money.com பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். அதுல Upstox கூட பரவாயில்ல. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். அதுல பாத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் an ஐடியா. எல்லாமே அவங்களே பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. உள்ள நீ எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. எல்லாமே எவ்ரிதிங் சார்ட்ல இருந்து டயக்ராம் எல்லாமே இருக்கும். கீழே வந்து அந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் கூட கொடுத்துருப்பாங்க. இது எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் இருக்கு. மெயினா நீ எதை பார்க்கணும்னா ஸ்டேக் ஹோல்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்லையா மட்டும் பாருங்க. ஏன்னா அந்த ஓனர் வந்து அவருடைய பிசினஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காரு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா
அவருடைய ஸ்டேக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும். 60% 62% ஆச்சுன்னா ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. அதை விட்டுட்டு 60% 40% வந்துட்டாருன்னா இன்டைரக்டா அவருக்கு ஏதோ கடன் சுமை இருக்கு, அதை கட்டுறதுக்காக அவர் ஷேர் விற்கிறாருன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரியான கம்பெனில போய் தலையிட்டு கூடாது. சரியா? அது மட்டும் நீங்க பாத்துக்கணும். அந்த மாதிரி பார்த்து வைஸா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். சார் நான் சொல்லுப்பா. பென்னி ஸ்டாக்னு சொன்னீங்கல்ல சார், அது எந்த பென்னி ஸ்டாக்ஸ்னு சொல்லிருந்தீங்க? பென்னி ஸ்டாக், ஆமா. எந்த அளவுக்கு மணி இருக்கிறதெல்லாம் பென்னி ஸ்டாக்னு சொல்றீங்க? அதாவது 100 ரூபாய்க்கு பென்னி ஸ்டாக் தான்ப்பா. அப்ப 100 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிறது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்ல சார்? அப்படி முடிவெடுக்க கூடாது. அதுதான் அந்த நான் என்ன சொன்னதுன்னா, இந்த லார்ஜ் கேப் மீடியம் கேப் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த 30 50 சென்செக்ஸ் 30 அண்ட் நிஃப்டி 50 பாத்துட்டு இருந்தேன். டாடா மோட்டார்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 300 சம்திங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா டாடா மோட்டார்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். காரணம் என்னதுன்னா, இட் இஸ் ஹேவிங் a good background. அதனால தான் கேக்குறேன். அதுவும் நீங்க பென்னி ஸ்டாக்னு சொல்லக்கூடாது. இதுல 100 பென்னி ஸ்டாக் கிடையாது. அது 100 ரூபாய்க்குல கூட போலாம். போச்சுன்னா கூட இட் நாட் பென்னி ஸ்டாக் ஆக்சுவலி. சில கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா லெட்டர் பேட் கம்பெனி மாதிரி இருக்கும், ஒண்ணுமே இல்லாத, நம்ம இதுவரை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். வெப்சைட்ல போய் பார்த்தா கூட அதோட ஹிஸ்டரி எதுவுமே வராது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கம்பெனி தான் பென்னி ஸ்டாக் கம்பெனின்னு பேரு. ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் டிசிஎஸ் அடிச்சோம்னா அவருடைய டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெப்சைட்ல பார்க்க முடியுதா இல்லையா? ஆமா சார், பார்க்க முடியுது. ஆனா சில பென்னி ஸ்டாக் வந்து இந்த பேப்பர்ல பாருங்க 10 ரூபா 12 ரூபாய்க்குலாம் ஷேர் இருக்கும். அந்த கம்பெனியோட நேம் நீ டைப் பண்ணி பாரு, அது ஓப்பனே ஆகாது. அந்த மாதிரி வெப்சைட்டே இருக்காது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கம்பெனி வந்து பென்னி ஸ்டாக். அது 10 ரூபா 12 ரூபா 50 ரூபாய் கிராம்ட் அந்த மாதிரிலாம். ஈவன் சில பேங்க் உடைய ஷேர்ஸ் எல்லாம் கூட 50 ரூபா 60 ரூபாய் வித்துட்டு இருக்கான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா சில இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி பேங்க் எல்லாம் கூட 100 ரூபா 120 ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் பேங்க்கும் கம்மி தான் நினைக்கிறேன் சார், 40 ரூபீஸ். ஆமா, நேஷனல் பேங்க்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா தான் வித்துட்டு இருக்கும். ஆனா அதுல என்னன்னா நம்ம வந்து லாஸ் ஆக மாட்டோம். ஏன்னா அன்லெஸ் அதர்வைஸ் ஆர்பிஐ இருக்கு இல்லையா, அது இருக்க வரைக்கும் லாஸ்ல போக விட மாட்டாங்க. நம்ம போட்ட ரூபா கண்டிப்பா திரும்பி வரும், அந்த ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கும் அதுல. ஆனா அதுல வந்து வி கேனாட் எம்ஆர்எஃப் மாதிரியோ இல்லாட்டி விப்ரோ மாதிரியோ பெரிய பணத்தை சம்பாதிச்சிட முடியாது. ஆனா சேஃபா வச்சுக்கலாம் பணத்தை, அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதுல. சார் அது இன்னொரு டவுட், டிவிடெண்ட் சொன்னீங்களா சார், அது எனக்கு மந்த்லி வர மாதிரி இருக்குமா? டிவிடெண்ட் வந்து ஒன்லி குவார்டர்லி, ஆஃபர்லி, பை மந்த்லி அந்த மாதிரி தான் வச்சிருப்பாங்க. இல்லாட்டி மோஸ்ட்லி 6 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் கொடுப்பாங்க டிவிடெண்ட். ஏன்னா டிவிடெண்ட் இஸ் a particular portion given out of the profit இல்லையா? அது மாசம் கொடுக்க முடியாது அவங்களால. 6 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி கொடுக்கறது நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க மோஸ்ட்லி. ஹலோ சார், டிவிடெண்ட் ஒன்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க நெட்வொர்த் வந்து குறைஞ்சிரும். உங்க அக்கௌண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிச்சுனால அவனுடைய ஷேர் வேல்யூ குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப ஷேர் வேல்யூ குறைக்க டிவிடெண்ட் கொடுக்கறது கூட ஒரு காரணமா இருக்கலாம். அதை பார்த்துட்டு பயந்துடக்கூடாது நம்ம. அப்ப நீ பார்க்கணும் இப்போ குறைஞ்சிருக்கு என்ன ரீசன், டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்களா ரீசெண்டா, அந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் கீழே கொடுத்துருக்கான், டிவிடெண்ட் லாஸ்ட் டிக்ளேர் பை திஸ் பர்டிகுலர் கம்பெனி சொல்லி கொடுத்துருப்பான். அதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், டிவிடெண்ட் கொடுத்ததுனால குறைஞ்சிருக்கு போல ஷேருடைய விலை அப்படின்ட்டு. சோ அது கூட நம்ம கத்துக்கலாம். சார் சொல்லுங்க சார், ரைட்ஸ் இஷ்யூவா? ஆமா, அப்படி என்னது சார் அது? ரைட்ஸ் இஷ்யூ சொன்னா போனஸ் இஷ்யூ சொன்னோம் இல்லையா? நீங்க ஏற்கனவே காமர்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. அதை ஈவன் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கூட ரைட்ஸ் இஷ்யூ போனஸ் இஷ்யூ பார்த்திருப்பீங்க. ஈவன் ஃபினான்சியல் சர்வீசஸ் கூட அது வரும். ரைட்ஸ் இஷ்யூன்னா என்னதுன்னா, நான் அதான் சொன்னேன், என்னோட இப்ப நான் வந்து நீங்க கொடுத்த என்கிட்ட இருக்க 50 லட்சம் நீங்க கொடுத்த 1.5 கோடியை வச்சு நான் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறேன்ப்பா 2 கோடியில. 2 கோடி பிசினஸ் வந்து நான் இப்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா வேணாமா, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணுமா வேணாமா? அதை பண்ணணும் சார். அப்பதான் நான் சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் வேணா இருக்க முடியும் இல்லையா? அப்ப நான் நினைக்கிறேன் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரீம் ஃபார் 10 crores பிசினஸ். அப்ப இன்னும் எனக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? 8 கோடி தேவைப்படுது. அந்த 8 கோடி என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பேண்ட் மை கேபிட்டல் பேஸ். என்னுடைய கேபிட்டல் பேஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்காக ஐ எம் கோயிங் டு இஷ்யூ ஷேர்ஸ், ரைட்ஸ் இஷ்யூ வந்து கொடுக்க போறேன். என்ன கம்பெனில இருந்து யாருக்கு? எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியுமே தவிர புதுசா வரவங்க எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஒன்லி எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மட்டும் ரைட்ஸ் இஷ்யூ கொடுக்கணும். அது நான் ஐ ஹேவ் டு கெட் ஆல் தி ப்ரொசீஜர் and I have to scrutinize and I have to undergo all the procedures set by SEBI. அவங்க ஒத்துக்கிட்டாதான் நான் ரைட்ஸ் இஷ்யூ போக முடியும். அவங்க எதை வச்சு ஒத்துப்பாங்க? என் கம்பெனியுடைய ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸை வச்சு ஒத்துப்பாங்க, என் கம்பெனியுடைய பாஸ்ட் ரெக்கார்டை வச்சு ஒத்துப்பாங்க. ஏதோ கம்பெனி மன்னாரன் கம்பெனி மாதிரி இருக்கு, ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்ல போனா அவன் ரைட்ஸ் இஷ்யூ எல்லாம் கொடுக்க விட மாட்டாங்க. புரியுதா? சரிங்க சார். அது ரைட்ஸ் இஷ்யூ. என்னுடைய கேபிட்டல் பேஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ஐ எம் கெட்டிங் பர்மிஷன் ஃப்ரம் SEBI. ஏன்னா என் கம்பெனிக்கு ஐ ஹேவ் a குட்வில். அந்த குட்வில்ல நான் வந்து ஐ ஹேவ் டு கேபிட்டலைஸ். சோ அது மாதிரி பண்ணும்போது ரைட்ஸ் இஷ்யூ கொடுக்கலாம். போனஸ் இஷ்யூ எப்ப கொடுக்கலாம் அப்படி சொல்ல போனா, என்ன நம்பி என்னோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் 10 வருஷமா 20 வருஷமா என்னோட பயணம் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது நான் கொடுக்கணும், டிவிடெண்ட் கொடுக்கல, அட்லீஸ்ட் ஏதாவது கொடுக்கலாம்னு நினைச்சு போனஸ் இஷ்யூ கொடுக்கலாம். அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் சொல்ல போனா,
போனஸ் இஷ்யூ கொடுக்குற முன்னாடி சிபி கிட்ட போய் பர்மிஷன் கேட்டு அவங்க ஒத்துக்கிட்டு தான் கொடுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்ல, போனஸ் இஷ்யூ என்னைக்கு கொடுக்க போறியோ அது வரைக்கும் நீ உன்னுடைய கம்பெனி 15 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிருக்குன்னா அந்த 15 வருஷம் யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி அவுட்ஸ்டாண்டிங் எய்தர் டு தி கவர்மெண்ட் ஆர் டு அதர்ஸ். யாருக்குமே நீ அவுட்ஸ்டாண்டிங்கே வச்சிருக்க கூடாது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு அதில் பே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீ காட்டணும். பே பண்ண பின்னாடி உன்னுடைய ப்ராஃபிட்ல 40% ஸ்டில் இன்னும் உங்ககிட்ட இருக்கு. எனக்கு 100% ப்ராஃபிட்ப்பா, 60% நான் எல்லா ஆப்ளிகேஷன்ஸையும் பே பண்ணிட்டேன். அதெல்லாம் பே பண்ண பின்னாடி எனக்கு இன்னும் 40% என் கையில இருக்குன்னா தென் ஐ கேன் கோ ஃபார் போனஸ் இஷ்யூ. அப்பதான் செபி வந்து என்ன அலோவ் பண்ணும். போனஸ் இஷ்யூ கொடுக்கறதுக்கு இல்லைன்னா அலோவ் பண்ணாது. அந்த போனஸ் இஷ்யூ என்னது என் ஷேர் ஹோல்டருக்கு அதிகமா ஷேர் கிடைக்க போகுது. இப்போ வந்து 100 ஷேர் வச்சிருக்கேன் வச்சுக்கோ. இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் another 100 ஷேர்ஸ். இப்போ அவங்க கையில எவ்வளவு இருக்கும்? 200 ஷேர்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கும். அவன் பணம் கொடுக்க தேவையில்லை. ரைட்ஸ் இஷ்யூல அதே மாதிரி தான். ஐ வில் பி கிவிங். அது எப்படின்னா அவன் எவ்வளவு ஷேர் ஹோல்டர் வச்சிருக்கானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கொடுப்பேன். ப்ரொபோர்ஷனேட்டா எல்லாத்துக்கும் 100 கொடுத்துட மாட்டேன். அவனை 10 தான் வச்சிருக்கானா அந்த 10க்கு எவ்வளவு ப்ரொபோர்ஷனேட்டா அவ்வளவு மட்டும் உனக்கு ஷேர்ஸ் கொடுப்பேன். ஸோ அதனால இஸ் கோயிங் டு கெட் 2 or 3 more ஷேர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ தட் இஸ் த திங் இஸ் கோயிங் டு கெட். இப்போ இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் சொன்னீங்களா சார், அந்த புக் தமிழ் வெர்ஷன் கிடைக்குமா சார்? அது தமிழ் வெர்ஷன்ல அது வந்து யூஎஸ்ஏல எழுதுனதுனால அது யூடியூப்ல தமிழ்ல சில பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. பட் ஆனா நம்ம அந்த புக்கை படிச்சாதான் we will come to know நினைக்கிறேன். நான் கூட இனிமே படிக்கல, இனிமே தான் படிக்க போறோம். அது சரிங்க சார். உங்களுக்கு பாடம் எடுத்த பின்னாடி ஐ காட் an இன்ட்ரெஸ்ட். சரி, எனக்கு ஒரு டவுட். சொல்லுங்கப்பா, வேற என்ன விஷயம்? என்னன்னா ஆக்சுவலி இப்போ ஸ்பெசிபிக் கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ரீசன் என்னவா இருக்கும்? அந்த கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். வெரி குட், நல்ல क्वेश्चन. அதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது ரீசன்? ரைட். ஒன்னு வந்து என்னது அப்படின்னா கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ரீசன். அந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நிறைய மூவ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னு சொல்ல போனா அந்த கம்பெனி ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றான் இல்லையா, அந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கு இன்னும் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு டிமாண்ட் இருக்க போகுது. எக்கனாமிக் பாலிசினாலே எதனாலயோ. ஏன்னா இப்போ ஒரு மோடி கவர்மெண்ட் வந்துச்சு, நான் வந்து பிரிட்ஜஸ், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் இதெல்லாம் நிறைய கட்ட போறோம்னு சொல்றாங்க வச்சுக்கோ. அப்ப சிமெண்ட், மண்ணு, கம்பி, ஜல்லி இதுக்கெல்லாம் டிமாண்ட் ஏறுமா ஏறாதா? அப்ப இது வந்து எவ்வளவு வருஷம் இருக்க போகுது? இன்னொரு அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு இந்த பூம் இருக்கதான் செய்யும். அப்ப அதை வச்சு கூட கம்பெனியுடைய ஷேர்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். மெயினா வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டுமே காரணம் கிடையாது. எக்கனாமிக் பாலிசி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அது கூட முக்கியமான காரணம். டாக்ஸ் பாலிசி கூட இம்பார்ட்டன்ட் காரணம். ஏன்னா அந்த மாதிரி கம்பெனில மாதிரி அதிகமா டாக்ஸ் போட போறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தி ஷேர் பிரைஸ் வில் கோ டவுன். டாக்ஸ் அதிகமா போடக்கூடாது அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல. ஏன்னா இஃப் யூ வாண்ட் என்கரேஜ் பட்ட சர்டன் கம்பெனிஸ் டாக்ஸ் சப்சிடி கொடுக்கணும், இல்லாட்டி டாக்ஸ் ஹாலிடே கொடுக்கணுமே தவிர டாக்ஸ் நிறைய போடக்கூடாது அவங்க மேல. அந்த மாதிரி டாக்ஸ் போட்டா கூட என்ன ஆயிரும்? ஷேர் வேல்யூ குறைஞ்சிரும். இதுதான் ரீசன். இன்னொரு டவுட் சார், சொல்லுப்பா. நீங்க சொன்னீங்க இது டாடா மோட்டார்ஸ், விப்ரோன்ற கம்பெனிலாம் இப்போ நம்ம வந்து வெல் நோன். ஆமா. இப்போ வந்து இப்போ அவங்க ஒரு ஷேர் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா மேஜரா எல்லாருமே போய் ஆக்குபை பண்ணுவாங்க அந்த ஷேர்ஸ். ஸோ இப்போ எல்லாருமே வந்து ஷார்ட் டேர்ம்ல அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாமே சோல்ட் அவுட் ஆயிடும். ஸோ அந்த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல எல்லா ஷேரும் சோல்ட் அவுட் ஆகிறதுனால அந்த கம்பெனி ஷேருடைய பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, இல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க சொன்ன விஷயத்தினால மட்டும் ஆகுமா? ஓகே. அப்ப நீங்க சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்பதான் ஐபிஓ போறோம், இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் போறாங்க. அதுல வந்து எல்லா கம்பெனியுமே சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா உங்க இதுல காமர்ஸ் மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு ரூல் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, வித்தின் 90 days மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வரணும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் கூட ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் போட்டிருப்பீங்க. இமீடியட் அடுத்த அக்கௌண்ட் என்ன போட்டிருப்பீங்க? ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க்னு போடுறீங்க இல்லையா. அந்த 90 daysக்குள்ள இஃப் ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரம் த பப்ளிக், ஆட்டோமேட்டிக்கலா நீ அந்த ஷேர் அப்ளிகேஷன் ரூபாயை திருப்பி யாருக்கிட்ட தரணும்? அந்த அப்ளிகண்ட் கிட்ட கொடுத்துடணும். இதான் ரூல்ஸ். அப்ப 90 daysக்குள்ள என் கம்பெனிக்கு வருமா வராதா எனக்கு தெரியாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வில் கோ அண்ட் மீட் 2 or 3 underwriters and I will explain my project and I will explain the future prospects. I am going to explain what are all the crew I am having in my business. யாரெல்லாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க எல்லாத்தையுமே சொல்லி அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி I will bring into the business some underwriters. அந்த underwriters என்ன பண்ணுவான்? சரி 10% of your subscription I will do. இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவாரு? 5% நான் பண்றேன், இன்னொருத்தர் 8% நான் பண்றேன். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு 20 to 25% வந்து underwriters வாங்குவாங்க. நம்ம ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் இல்லையா. ஓகே. மீதி இருக்கிறது வந்து பப்ளிக் எப்படியுமே இந்த ஐபிஓ வரும்போது எப்படி அந்த கம்பெனியுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு வாங்குவாங்க. நிச்சயமா நம்ம என்ன தயாரிக்கிறோங்கிறத வச்சு நிச்சயமா எப்பவுமே வந்து இந்த கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குல்லப்பா, எஃப்எம்சிஜி,
அதுக்கு என்னைக்குமே டிமாண்ட் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடிசி எடுத்துக்கோ. ஒரு காலத்துல இந்தியன் டொபாக்கோ கம்பெனி வந்து வெறும் சிகரெட் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஆனா இன்னைக்கு பாரு, ஆசீர்வாத் ஆட்டா, சன்ஃபீஸ்ட் பிஸ்கட்ஸ், இன்னும் நிறைய பாத்தீங்கன்னா கன்சூமர் குட்ஸ்க்கு வந்தானா இல்லையா? ஆமா. ஆசீர்வாத் ஆட்டா எடுத்து பாருங்க, ஐடிசி போட்டிருப்பாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான்? சிகரெட் கம்பெனி. இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? சிகரெட் மட்டும் பண்ணல, இதெல்லாம் வந்தாச்சு. ஸோ எஸ், டைவர்சிஃபைட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அந்த மாதிரி பண்றதுனால இப்போ ஐடிசி எதை போட்டாலும் மக்கள் வாங்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி we have to improve our company's performance in different areas. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, ரிலையன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது விமல் ஷூட்டிங்ஸ்ல தான் ஆரம்பிச்சாங்க 1982. அப்பமே அது வந்து ஒரு மீட்டர் வந்து 1000 ரூபாய். ஒரு மீட்டர் துணி, நீ பேண்ட் துணி வாங்கினா 1000 ரூபாய். அப்போ 1000 ரூபாயில அப்ப நீ தங்கம் வாங்கலாம். ஐ திங்க் 600 ரூபா நினைக்கிறேன் தங்கம். ஒரு சவரன் 600 ரூபாய். அந்த டைம்ல 1000 ரூபாய்க்கு வித்தாங்க. அதுல இருந்து என்ன பண்ணான்? டிசிஎம் டயோட்டான்னு மாறினான். அதுல இருந்து என்ன பண்ணா? ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மாறினான். இப்ப ட்ரெண்டு கிண்டு ஏகப்பட்டு வந்துச்சு. அப்புறம் பெட்ரோல் வந்துருச்சு. அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துச்சு. so many things has multi that is has diversified is industry. அதனாலதான் அவன் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியுதே தவிர வெறும் விமல் ஷூட்டிங்ஸே வச்சுட்டு வந்தா would have been not successful. ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் டைவர்சிஃபை பண்ணணும் ப்ராடக்ட்ஸ். சரியா? ஓகே சார், தேங்க் யூ. Any more questions? Sir, sir, I'm Dinesh, sir. Sir, apart from investing in shares through online platforms like Zerodha, Upstocks, is there any options there, sir? Is there any options like where other options is more? ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஜெரோதா நான் எதுக்கு பார்க்க சொன்னேன்னா, அந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் நம்ம மண்டையை உடச்சிக்காம பாத்துக்கிறதுக்காக சொன்னேன். ஆனா நீ என்ன பண்ணா, யூ ஷுட் அப்ரோச் ஏ ஷேர் புரோக்கர். புரோக்கர் கிட்ட இல்லாம நம்ம போகவே முடியாது. ஜெரோதா இதெல்லாம் எதுக்குன்னா, அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் அவங்க கிட்ட வாங்கலாம், நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்ப ஜெரோதா சில வந்து அப்ஸ்டாக் கூட பண்றான்னு நினைக்கிறேன். அந்த புரோக்கிங் பிசினஸ் பண்றாங்க. அந்த புரோக்கிங் ஈவன் நேஷனலைஸ் பேங்க்ஸ் கூட பண்றாங்க. நேஷனலைஸ் பேங்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1% வாங்குறாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி ஜெரோதா மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 0.10% தான் வாங்குறாங்க. ஏன்னா இப்ப நீ வந்து வாங்கினாலும் சரி வித்தாலும் சரி, யூ ஹேவ் டு பே கமிஷன் இல்லையா? அந்த கமிஷன் வந்து நேஷனல் பேங்க்ல 1% வாங்குறான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீ 1000 ரூபாய்க்கு விற்கிறான்னா 100 ரூபா அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். யாருக்கு? பேங்க்குக்கு. ஆனா இவங்ககிட்ட பார்த்தா 0.10% தான் வாங்குறாங்க. சில வெப்சைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜெரோதா அந்த மாதிரி வாங்குறோம்லாம் 0.10% வாங்குறாங்க. ஸோ வேர் தட் யூ கேன் ஏர்ன் சம் மணி. அந்த மாதிரி பார்த்து இப்போ மோஸ்ட்லி நான் சொன்ன வெப்சைட்ல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே ஷேர் புரோக்கர்ஸ் தான். அவங்க மூலமா நீ போகலாம். ஷேர் புரோக்கர் மூலமா தான் நம்ம வாங்க விற்க முடியுமே தவிர நம்ம இண்டிவிஜுவலா எங்கேயுமே போக முடியாது. ஓகே சார், தேங்க்யூ. அப்புறம் எனி மோர் கொஸ்டின்ஸ்? சார் ஹரிராஜ். ஹலோ. எஸ் சொல்லுப்பா. சார் நீங்க சொல்லிருந்தீங்க அந்த ஷார்ட் டர்ம். கேன் யூ மேக் இட் லவுடர் ப்ளீஸ்? சார் கேக்குதா? சார் இன்ட்ரா ட்ரேடிங் பிளஸ் ஷார்ட் டர்ம் ட்ரேடிங் அது வேணாம் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. சோ அது வந்து ரிஸ்க்னால வேணான்றீங்களா, வேற ஏதாவது எக்ஸாக்ட் ரீசன்? இல்லப்பா, அது வந்து எப்படின்னா ஒரு போதை பொருள் மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு இறங்குறோம் வச்சுக்கோ, 100 ரூபாய் ஷேர் வாங்குறோம்ப்பா, அது 115 ரூபாய் போச்சு. ஒரு 100 ஷேர் வாங்குறோம். அப்ப 100 × 15 ரூபாய் 1500 வந்துச்சா? ரைட்டு, இன்னைக்கு வந்துச்சு 1500 வந்துச்சுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி இறங்கிட்டோம்னா நாளைக்கு வந்து உன்னோட கண்ணை மறைச்சு ஏதாவது ஒரு கம்பெனி, டுபாகோ கம்பெனி 115 ரூபாய்க்கு ஷேர் வந்து 80 ரூபாய் கூட ஆயிடலாம். அப்ப நீ இது வரைக்கும் சம்பாரிச்ச 1500 என்ன ஆகும்? அதுல அடி வாங்கிரும். நீ வந்து நெட்டு தான் பார்க்கணும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன லாபம் வருதுன்னு பார்க்க கூடாது. இந்த வாரம் பூரா அந்த 5 நாள் இதே பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா எல்லா நாள் லாபம் வராது. நஷ்டம் வந்து லாபத்தோட ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனாலதான் அதுல இறங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுது. சில பேர் பார்த்து இந்த யூடியூப்ல இன்ட்ரா ட்ரேடிங் பண்ணுவது எப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்றான். அதெல்லாம் நம்பி இறங்கிடாதீங்க. இன்ட்ரா ட்ரேடிங் இஸ் ஆல்வேஸ் டேஞ்சரஸ். ஷார்ட் ட்ரேடிங் அதே மாதிரி தான். இன்னைக்கு வர்றது நம்ம பார்க்க கூடாது. ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு நம்ம கையில என்ன இருக்க போகுதுங்கிறது முக்கியம். பட் நான் வாங்கிட்டேன். பட் நான் லாங் டைம் தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் இன் பிட்வீன் நான் ஒரு 2 இயர்ஸ் கழிச்சு அது சேல் பண்ணோம் அப்படின்னா பண்ணிடலாம், இன்கேஸ் நல்ல ரேட் வருது. ட்ரேடிங் வந்து நீ ரெகுலர் பிசினஸா வச்சுக்க கூடாதுப்பா. தினமும் அதே ஒரு பொழப்ப வச்சுக்க கூடாது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுல வர்ற ரூபாய் எடுத்து நான் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இல்ல இப்ப நான் மல்டிபிள் ஷேர் வச்சிருக்கேன். நல்ல கம்பெனி ஷேர் வந்து நான் ஒரு கீப் அப் ஒரு 5 இயர்ஸ் பிளான் பண்ணிருப்பேன். சோ another 5 இயர்ஸ் ரொம்ப மினிமம். You have to plan for 15 years. ஓகே. ஓகே ஃபைன். அதான் சம் ஷேர்ஸ் வந்து மேபி சம் டைம் நல்ல குரோ 100% கூட வரலாம். சோ அந்த மாதிரி டைம்ல ஓகே நம்ம சேல் பண்ணிடலாம். மேபி அதுக்கு மேல போகாது, லாங் டைம் போகாது, நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருந்தா நம்ம சேல் பண்ணிடல. இன்னும் அதையும் இன்னும் ஒரு 2-3 இயர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா? தாராளமா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம்.
நம்ம எந்த அளவு அலர்ட்டா இருக்கோமோ அதான் முக்கியம். இன்ட்ரா ட்ரேடிங்ல கூட யூ கேன் பி அலர்ட் அண்ட் யூ கேன் earn மணி. பட் அது எல்லா இதுல சாத்தியமாகாது. ஓகே சார். எல்லா நாளும் விருந்து சாப்பாடு மாதிரி கிடைக்காது இல்லைங்களா? அதனால அதை நம்பி ஒரு இறங்கிடக்கூடாது நம்ம. ஆனா நீங்க பிகாம் படிச்சதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதுல வந்து ஜஸ்ட் ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் கிவிங். இந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு இல்லீங்களா? நான் பிகாம் ஸ்டூடண்ட் இல்ல, ஐ அம் சயின்ஸ் ஸ்டூடண்ட். சோ இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமா. ஓகே. இப்போ நம்ம பிஎஸ்சி இருக்கு இல்லீங்களா? பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டு ஒரு ஃபினாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் நடத்துறாங்க. ஐ திங்க் இட் இஸ் 15,000 rupees நினைக்கிறேன். அது 15,000 ரூபாய். அந்த கோர்ஸ் நம்ம படிச்சு அவன் வைக்கிற ஆன்லைன் எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணிட்டோம் சொல்ல போனா, தென் யூ கேன் பிகம் அ ஷேர் புரோக்கர். நீயே வந்து 4 பேர் கன்சல்டன்ட் பண்ணலாம், கன்சல்டன்சி கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் கத்து தர்றத நான் படிச்சேன் அதுல. ஸோ அதனால பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் திங்க் ஓவர் லைக் தட். ஏதோ ஒரு பிபிஓல போறோம் 12,000 வந்துச்சு 20,000 வந்துச்சு அப்படி போய் வாழ்க்கையை நாசம் பண்றதை விட, யாராவது 1 2 நம்ம காலேஜ்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 செக்ஷன் இருக்கு டிஆர்பிசிசில. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்டூடெண்ட் அது யூ கேன் ட்ரை டு திங்க் இன் சச் வே. நான் இந்த மாதிரி இது வந்து ஐ ஆம் கோயிங் டு டேக் மை அஸ் அ கரியர் அப்படி சொல்லிட்டு இறங்கினீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் எல்லாம் இருக்கு, நீங்க அதை பாருங்க. ஃபினாலஜின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. அந்த வெப்சைட்ல போய் பார்த்தா பிஎஸ்சில என்னென்ன கோர்ஸ் நடத்தலாம் இருக்கு. அதை யூ கேன் ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட். 15,000 ரூபான்னு பெரிய விஷயம் கிடையாது. நம்ம பிகாம்க்கு கட்டுறீங்க அதுக்கு மேல. ஸோ அதனால அதை கட்டி நீங்க அதை நல்லா படிச்சு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. எனி மோர் क्वेश्चंस? தேங்க் யூ சார். சார் ராகேஷ் சுன்சுன்வாலா, டமானி அவங்க மாதிரி பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட புரோக்கர்ஸ் மூலியமா தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சார்? நிச்சயமா. ஓகே சார். ஆனா ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா அவருடைய ஃபார்ம் ஒன்று வச்சிருக்காரு, அவரே ஃபார்ம் நடத்துறாரு. அதனால அவர் வந்து அவருடைய ஃபார்ம்ல கூட பண்ணலாம். ஓகே சார். அப்படி ஃபார்ம் இல்லாதவங்க நிச்சயமா புரோக்கர் மூலமா தான் போகணும். ஓகே சார். இவர் ஷேர் புரோக்கிங் கம்பெனி அவரே வச்சிருக்காரு, ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா வச்சிருக்காரு. ஏன்பா லாங் டேர்ம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல சார், அவங்களுக்கு அந்த டைம்ல வந்து புரோக்கர்ஸ் வந்து புரோக்கரேஜ் போகும்? கண்டிப்பா போகும். அதனால இவர் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா பல கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாரு. அதனால பாத்தீங்கன்னா அவரே அந்த ஃபார்ம் நடத்திட்டு இருக்காரு. ஓகே. ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா விக்கிபீடியால போய் பாருங்க, அவருடைய ஃபார்முடைய நேம் எல்லாம் இருக்கும் அதுல. ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து புரோக்கரேஜ் வந்து கொடுக்க தேவையில்லை, ஏன்னா அவருடைய சொந்த பதில் அவங்களே கொடுக்கலாம். அந்த கான்செப்ட். ஆமா. தேங்க்யூ. ஏன்னா பல கோடிக்கு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் பாரு, பல லட்சங்கள் கொடுக்கணும் புரோக்கரேஜா. அது வேஸ்ட் தானே அவங்களுக்கு. அதனால they have their own firm. Any more questions? சார் இப்ப அந்த ஐபிஓல நீங்க சொன்னீங்க சார் நியூ கம்பெனிஸ் எல்லாம் வருது. சோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? சோ அது நார்மலா செபில வந்து என்ன பண்றாங்க, ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னா ரீஜனல் நியூஸ் பேப்பர், நேஷனல் நியூஸ் பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஓகே. ரீஜனல் இப்ப தமிழ்நாடு தினத்தந்தி, தினமலர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது. நேஷனல் பேப்பர்னா ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அந்த மாதிரில they have to float their advertisement. அதுல இருந்து we come to know. இப்பல வெப்சைட்ல கூட வருது. ஓகே. Any more questions? Any more questions? சார் நம்ம இப்ப இன்னொரு டவுட் சார், இந்தியால இப்போ இங்க லோக்கல் இந்தியா ஸ்டாக் மட்டும் தான் வாங்க முடியுமா, இல்ல ஃபாரின் ஸ்டாக்ஸ் ஏதாவது வாங்குற மாதிரி இருந்தா அது ஆப்ஷன் இருக்கா? ஃபாரின் ஸ்டாக் வாங்கணும், பட் ஆனா புரோக்கர் வந்து ஃபாரினரா இருப்பாரு. ஓகே. சோ அந்த மணியோட அவங்களோட என்ன நாட்டுடைய கரன்சி, அந்த நாட்டு கரன்சியை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகே. சோ அதுல எப்படி சார் உங்களோட ஐடியா, சஜஷன்? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால வந்து ரெகக்னைஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹோல்டர்ஸ்னு இருக்காங்க. ஆர்பிஐ சில பேர் ரெகக்னைஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த ரெகக்னைஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹோல்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்பிஐ இருக்கு இல்லைங்களா, ஆல் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அந்த மாதிரி தான். அந்த மாதிரி தாமஸ் குக்னு ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி இருக்கு. ஸோ யார் மூலமாக கூட நம்ம அந்த மாதிரி போயிட்டு we can convert our Indian currency into their currency and we can enter into the business. ஆனா அவங்க இப்ப எப்படி நம்ம சிபி இருக்கும் அந்த மாதிரி அவங்க நாட்டினுடைய ஒரு ரெகுலேட்டரி ஏஜென்சி இருக்கும். அவன் என்னென்ன நம்ம ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்கான் பார்த்துட்டு தான் நம்ம போக முடியும். ஓகே சார், அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது வந்து அந்த புரோக்கர் தான் நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணணும், அந்த ஃபாரின் புரோக்கர். they know fully well about their own procedures and rules. ஏப்பா நம்ம இதுலயே நிறைய கோடிக்கணக்கு சம்பாதிக்க, நம்ம இதுக்கு இப்ப வெளிநாட்டு போகணும். we can mint money like this in our company itself. Any more questions? Sir, income stocks பத்தி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்.
என்னப்பா? இன்கம் ஸ்டாக்ஸ் பத்தி. இன்கம் ஸ்டாக்கா? ஆமா சார், அதை பத்தி எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இன்கம் ஸ்டாக் தான் சொன்னேன். அந்த பாசிவ் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குப்பா. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போனீங்கன்னா பாசிவ் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, ஆக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னு இருக்கு. பாசிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுன்னு இருக்கு, ஆக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுன்னு இருக்கு. பாசிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுன்னு அவனே சொல்லிடுவான் 8% ரிட்டர்ன் தருவோம், அது உனக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா ஆக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ல எவ்வளவு ரிட்டர்ன் வரும் சொல்ல மாட்டாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் கோயிங் டு கேம்பிள் இன் தி ஷேர் மார்க்கெட். ஒன்னுல ப்ராஃபிட் வரலாம், ஒன்னு லாஸ் வரலாம், அதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி மினிமம் இவ்வளவு கொடுப்போம் சொல்லுவாங்க. அதனால ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ல போறது நல்லது. என்ன காரணம்னா நிறைய ப்ராஃபிட் வந்தா நிறைய கிடைக்கும், லாஸ் வந்தா லாஸ் இன்கர் பண்ண வேண்டியது வரும். இல்ல சார் அதெல்லாம் வொலட்டைலா இருக்கு நான் வேணாம்னா யூ கேன் கோ ஃபார் பாசிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுன்னு இருக்கு. இந்த பாசிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல we can invest and earn money. ரெகுலரா வந்துட்டே இருக்கும். அதுல ஈவன் அப்ரிசியேஷன் கூட இருக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல. ஓகே சார், இப்போ ஆவரேஜ் பர்சன் எப்படி சார் இன்வெஸ்ட் பண்றது? எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சார்? எதுலப்பா? இன்கம் ஸ்டாக்ஸ்ல இப்போ ஆக்டிவ் அதுதான் மினிமம் 1000 வச்சிருக்காங்க. 1000. ஓகே சார், அதுல இருந்து தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே. வேணா கேட்கணுங்களா? எஸ். ஒருத்தவங்க டிப் தராங்கன்னு ஒருத்தவங்க நேம் சொன்னீங்க, அவங்க நேம் மட்டும் ஒரு டைம் சொல்ல முடியும்? யாருப்பா? கூட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஷேர்ட் வாங்கலாம் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாசன். ஓகே சார், தேங்க்யூ. அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாசன். மணி பேச்சு அப்படி அவருடைய யூடியூப் பேரு மணி பேச்சு. எஸ் சார். அந்த மணி பேச்சு போனீங்கன்னா அவருடைய வீடியோஸ் மொத்தம் வரும். அவர் எல்லாமே இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி தான் சொல்லியிருப்பாரு. பட் ஒன் திங் யூ ரிமெம்பர், இஸ் an engineer பேசிக்கலி. ஆனா அவர் ஷேர் புரோக்கிங் 17 வயசுல ஆரம்பிச்சிருக்காராம். நீ பல கோடி வச்சிருக்காரு அவர் 17 வயசுல. அதான் சொல்றாரு அவர் எப்பவுமே, சின்ன வயசுல ஆரம்பிங்க, தென் யூ கேன் earn money. இப்ப எனக்கு வந்து 53 ஆயிடுச்சு, நான் எப்ப போய் இன்வெஸ்ட் பண்றது வேஸ்ட். நான் விட டன் அட் மை 23rd year of age. அப்ப பண்ணியிருந்தா இன்னைக்கு எங்கிட்ட பல கோடி இருந்திருக்கும். ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி இல்ல. அதனால வயசு கூட இம்பார்ட்டன்ட் தான். அதனால இந்த வயசுல நீங்க என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் யுவர் மணி. Any doubts? சார் ஒரு டவுட் சார். சுரேந்தர் ஃப்ரம் இந்து காலேஜ் சார். இப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஷேர் ஸ்டாக், வாட் அபவுட் கிரிப்டோ கரன்சி சார், லைக் பிட்காயின்ஸ்? கிரிப்டோ கரன்சியா? எஸ் சார். That I don't have full idea about that currency. We shall have one more class by next week or something like that. Okay sir. Okay, but I will tell you about what is cryptocurrency. Okay sir. Any doubts? சார் இப்ப கோவிட் சுச்சுவேஷன் இருக்கு, இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் மார்க்கெட்? ஏன்னா பிஃபோர் கோவிட் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஃபியூச்சர் பிளான் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் 5 years நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகலாம். பட் இப்ப கோவிட்னால வி கேன் ப்ரிடிக்ட் ஒரு கம்பெனியோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கும் another 5 years. ஸோ அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம்? அது ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ பேசிக்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி வந்து இப்போ அந்த 30-50 சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஆமா. அதுல நான் எவ்வளவு சொன்னேன், 5000க்கு மேல அதுல ஷேர்ஸ் இருக்கு. இதுல பிஎஸ்சில கம்பெனி 5000க்கு மேல கம்பெனி இருக்காங்க. இதுல பார்த்தா 1900 கம்பெனி இருக்காங்க. இதுல என்எஸ்சில இவ்வளவு கம்பெனில அவன் எவ்வளவு சூஸ் பண்ணிருக்கான்? ஒரு 50 தான். இந்த கம்பெனில அவன் வெறும் 30 தான் சூஸ் பண்ணிருக்கான். அப்ப எதை வச்சு சூஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா அவங்க பேசிக்ஸ் வச்சு தான் சூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அதனால கோவிட் மாதிரி எது வந்தாலும், எனி பேண்டமிக் ஆர் எண்டமிக் ஆர் வாட் எவர் இட் மேபி, தேர் பேஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ராங்கர். அவங்க பேஸ் என்னைக்கு மாறாது. சரி, நம்ம அது இல்லாம செப்பரேட்டா நம்ம பாக்குறோம் சில ஷேர்ஸ், ஃபினான்ஸ், பேங்கிங் செக்டார். சோ அவங்க வந்து மேபி அந்த 50க்குள்ள இல்ல, மேபி ஃபியூச்சர்ல வரலாம். சோ நமக்கு அந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன்ல கூட போலாம்னு வச்சுக்கோங்க. சோ அந்த மாதிரி பேங்கிங் செக்டார் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு பேங்கிங் செக்டார் வந்து இனிமே வந்து லாஸ்ட்ல தான் இருக்கும். என்ன காரணம்னா லோன்ஸ் வாங்குறவங்க அதிகமா இல்ல. ஆமா சார். இவன் ஏன் காரணம்னா 17% 12% எல்லாம் வாங்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப மீறி எல்லா பேங்க் லோன் ஓடுறது வந்து ஹவுசிங் லோன் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. இல்லாட்டி கார் லோன் தரான், அதை தரான்ட்டு. அந்த ஹவுசிங் லோன்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வருஷத்துக்கு போடுறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிளாட் வந்து 50 லட்சத்துக்கு வாங்குறோம், சில அவன்கிட்ட கடன் வாங்குறோம். அந்த மார்ஜின் அமௌண்ட் மட்டும் கட்டுறோம் வச்சுக்கோ, ஒரு 20% நம்மள கட்ட சொல்லுவாங்க. 10 lakhs கட்டிட்டு மீதி 40 lakhs லோன் போறோம் அப்படி சொல்ல போனா, அது முடிகிற அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா would have paid nearly 2.5 crores அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் சேர்த்து. 50 லட்சம் வீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 2.25 கோடி நம்ம கட்டியிருப்போம் 25 வருஷம் முடியும் போது. அது என்ன சரி, 2.25 கோடி அதோடைய வேல்யூ வருதுதான் பார்த்தா வராது.
காரணம் என்னது, இப்ப நிறைய அந்த ஓஎம்ஆர்ல போய் பாருங்க, 1 கோடி கொடுத்து வாங்கின வீடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப 40 லட்சம் வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லாம தெரியுறான். அப்ப எவ்வளவு பெரிய லாஸ் பாத்தீங்களா? அது நீ கட்டது 2.25 கோடி கட்டிட்டு இருக்க, ஆனா உனக்கு ரிட்டர்ன் என்ன வரப்போகுது? 40 லட்சம் தான் வரப்போகுது. பட் யூ இன்வெஸ்டட் 1 crore, அதுல ஒரு 60 லட்சம் லாஸ், இதுல ஒரு 1.25 கோடி ரூபாய் லாஸ். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும். அதனால பேங்க் நம்பி போறதை விட வேற தானே எஃப்எம்சிஜி இஸ் குட், ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சூமர் குட்ஸ். ஏன்னா கன்சூமர் இருக்க வரைக்கும் அந்த குட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனி இப்போ HLL எல்லாம் பாரு, நல்லா ஓடுதா இல்லையா? இந்துஸ்தான் லீவர் லிமிடெட், ஏன்னா அந்த சோப்பு பேஸ்ட் எல்லாம் தயாரிக்கிறதுனால அது ஓடும் என்னைக்குமே. ஏன்னா இது ரெண்டுமே இல்லாம மக்கள் இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து போகணும். நீ அனலைஸ் பண்ணும், அதுக்காக நிறைய யோசிக்கணும் தான். யோசிச்சுட்டு ஒரு கிளாரிட்டி வந்த பின்னாடி தான் நம்ம இறங்கணும் அதுல. அப்புறம் சார் வாட் அபவுட் வோடஃபோன் ஐடியா சார்? வோடஃபோன் ஐடியா அதெல்லாம் இப்போ இறங்கிருச்சுப்பா எல்லாமே. அதான் சார் 8 ரூபாய் தான் சார் அதோட ஷேரே இருக்கு. இல்ல அதுல வாங்க கூடாதுப்பா. Because there is no subscriber for Vodafone and Idea nowadays. Okay. Subscriber இருக்கும்போது தான் உனக்கு இதாகும், இல்லைன்னா வேஸ்ட். Sir, and I have another doubt, sir. Okay. Sir, இப்போ Nifty 50 and Sensex 30 அதுல வந்து கம்பெனிஸ் சேஞ்சஸ் நடக்காதா? சில டைம் ஒரு கம்பெனி வந்து வெளியே போயிட்டு இன்னொரு புது கம்பெனி உள்ள வர்றது, அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்காது? இல்ல, அதுதான் அந்த 5000 சொச்சம் கம்பெனில என்னென்ன கம்பெனிஸ்ன்னு பார்த்து தான் அவங்க எடுத்திருப்பாங்க அதை. ஓகே சார். அது சேஞ்ச் வர வாய்ப்பு இல்லை. அப்படி வந்தா கூட இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஒரு 5 or 6 years கேப்ல வேணா வரலாமே தவிர ஆல் ஆஃப் அ சடன் தேர் வon't be any change. ஓகே சார். Any more doubts? சார் இப்போ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நடுவுல பாலிசிஸ் எதனா சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது நம்ம ப்ராஃபிட் அஃபெக்ட் பண்ணுமா சார்? இல்ல, இப்போ விப்ரோ எல்லாம் இப்போ அப்போ 1984 ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது எனக்கு நான் படிக்கும்போது கம்ப்யூட்டர் கிடையாதுப்பா. 1984 entered into my +2. அப்பெல்லாம் கம்ப்யூட்டருங்க சப்ஜெக்டே கிடையாது. அந்த டைம்ல யார் வந்தா? விப்ரோ வந்துச்சு, 1980sல வந்திருக்கான். அப்போ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் இப்போ புதுசா ஒன்று வருதுங்கும் போது அதுக்கு மவுஸ் வரத்தான் செய்யும். அதுக்கப்புறம் 1991 எல்பிஜி பாலிசிக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் கம்ப்யூட்டர் தான் ஆயிப்போச்சா, ஆட்டோமேட்டிக்கலா விப்ரோ ஜஸ்ட் என்டர்ட் இன்டு தி திஸ் திங் அண்ட் தே மின்டட் மணி லைக் எனிதிங். அது மாதிரி சில கம்பெனிக்கு வந்து ஃபியூச்சர் வாய்ப்பு இருக்கலாம், அது நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அது என்ன ஓப்பனிங் இருக்கும், என்ன அதுக்கு தான் நிறைய படிக்கணும். அதை அது மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய படிச்சு இதெல்லாம் படிப்பு மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர ஒருத்தர் சொல்லி அட்வைஸ் பண்றதுனால வந்துடாது எதுவுமே. ஈவன் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் கூட நம்பாதீங்க, ஏன்னா அவ ஏதாவது ஒன்று படிச்சு ஏதாவது சொல்லி கிடப்பானுங்க. யூ ஹேவ் டு லேர்ன் மோர் திங்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி புக்ஸ் படிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ் தினம் வருது இல்லைங்களா, பேப்பர்ஸ் படிக்கிறது, அதுதான் நமக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் தரும். அது படிச்சுதான் நம்ம டிசிஷன் எடுக்கணும் எப்பவுமே. ஓகே சார். எனி மோர் क्वेश्चंस? இதோட கன்க்ளூட் பண்ணலாமாப்பா? சார் லாஸ்ட் ஒன் क्वेश्चन சார். எஸ் சார், ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ் வந்து இப்போ இந்த money.com அந்த சில வெப்சைட்ஸ்லாம் சொன்னீங்களா சார், அவங்க வந்து எந்த பேசிஸ்ல வந்து அதை அனலைஸ் பண்றாங்க சார்? அவங்க வந்து மேலே போட்டிருப்பான் பாரு, ஒவ்வொரு ஸ்லாட்டா வரும் பாரு, நிறைய வரும் பாரு, மேலே போட்டிருப்பாங்க எதை வச்சு அனலைஸ் பண்றாங்கிறத. அவங்க வந்து தே கெட் தி ரியல் டேட்டா ஃப்ரம் த கம்பெனி. அதுலலாம் ஃபால்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. அந்த மேல வர ஸ்லாட் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொன்றும் அடிச்சா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூ வாண்ட் டு நோ அபவுட் தி இன்ஃபரன்ஸ்னா அந்த லாஸ்ட் ஸ்லாட் இருக்கும், அதை அடிச்சானா இன்ஃபரன்ஸ் வந்துடும் உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா. சார் இப்போ வந்து நம்ம செபி கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் இப்போ எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லாம் தினம் வருதா இல்லையா ஷேர் மார்க்கெட் பிரைஸ்? எஸ் சார். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த டேட்டாஸ் கிடைக்கும், அந்த டேட்டா அடிப்படையில தான் அவங்க அதை பண்றாங்க. அவங்க அதெல்லாம் நம்ம பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா, ஏன்னா பிகாஸ் தே ஹேவ் தேர் ஓன் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ், அதுக்குன்னு இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க, அதை வச்சு பண்ணுவாங்க. Let us not break our heads by entering to those. ஈவன் நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எழுதும்போது கூட நான் கூட காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எழுதும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், மனப்பாடம் பண்ணி தான் எழுதுனேன் அந்த ரேஷியோ எல்லாம் ஆச்சுங்களா. ஸோ அதனால அதை போறதை விட இவனே நமக்காக பண்ணி ரெடியா தர்றானே கையிலேயே, அதை நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் சார் டவுட். ஏன்னா வெப்சைட்ஸ் அது வந்து கரெக்டா ட்ரூவா இருக்குமா இல்ல நம்ம இண்டிவிஜுவல் அனலைஸ் பண்றது பெட்டரா இருக்குமான்னு கேட்கலாம். இண்டிவிஜுவல் அனலைஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், we cannot do that. ஓகே அது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, இதை கன்க்ளூட் பண்ணலாமா? ஃபைனல் क्वेश्चन சார்.
Yes. இப்போ வந்து நான் ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் நிறைய வந்திருக்குன்னு 1 lakh 2 lakhன்னு இருக்கு. ஸோ என்னோட டிமேட் அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கு. நான் திரும்பி வந்து அது வேற எதுலயா இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு ஓகே. ஸோ அந்த கேஸ் வந்து என்னோட இன்கம் டேக்ஸ்ல ஏதாவது இதுவாகுமா, இல்ல நான் ஒன்லி என்னோட சேவிங் பேங்க்ஸ் நான் மூவ் பண்ணாதான் எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகுமா? இல்ல, கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல வரும்பா. If you are getting profit means you have to pay capital gains under IT section 80C. ஓகே சார். அது கண்டிப்பா கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும். அதான் நான் வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட்லயே தான் வச்சிருக்கேன். பட் என்னோட சேவிங் அக்கௌண்ட்ஸ்ல நான் காட்டல. திரும்பி நான் அதை இன்னொரு ஷேர் வாங்கிட்டேன். இல்ல வச்சிருந்தா கூட நீங்க வந்து ஒரு இயர்லி வந்து உங்க இது ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுவீங்க இல்லீங்களா? ஆமா சார். இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஒன்னு வருதா இல்லையா? ஆமா ஆமா. அதுல காட்டுவீங்களா இல்லையா? இல்ல, அதுதான் இப்ப நம்ம வந்து அப்பப்ப நடுவுல மாத்திட்டே இருப்போம். ஸோ இயர்லி வந்து இவ்வளவு எக்ஸாக்டா வந்து இருக்குன்னு காட்டுற கொஞ்சம் நான் இப்பதான் ஸ்டார்டிங் பீரியட் சார், எனக்கு தெரியல எப்படி ஃபுல்லா காட்டலாம். இல்ல இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ்ல காட்டிதான் ஆகணும். ஏன்னா இப்ப எல்லாமே நம்ம அக்கௌண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆதாரோட லிங்க் பண்றோம் இல்லையா? லிங்க் ஆயிருக்கும். ஆதார் பேன் கார்டு இன்கம் லிங்க் பண்றதுனால we cannot cheat those fellows. அவன் அதை போட்டு பார்த்தாலும் எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும் நம்ம எதாவது சீட் பண்றோமா இல்லையான்ட்டு. ஸோ அதனால இட் இஸ் குட் டு பே தட் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ். ஓகே. ஸோ நம்ம வர ப்ராஃபிட் அதை மட்டும் நம்ம காட்ட வேண்டி வரும். ஆமா கண்டிப்பா. இல்ல இப்போ ப்ராஃபிட்னா முன்னாடி இன்கம் வந்து ஒரு இயர்க்கு தான் இன்கம் பார்க்க போறீங்க. அந்த 1 இயர்க்கு எவ்வளவு இன்கம் காட்டுவீங்க இல்லைங்களா? இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ரூல்ஸ் என்னன்னா 1 லட்சத்துக்கு மேல வந்து உன்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்னாலோ அது மற்றதுனாலும் உனக்கு வரக்கூடாது இன்கம். அப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த 15G ஃபார்ம் ஒன்று கொடுக்கணும், இல்லாட்டி 15H ஃபார்ம் கொடுக்க சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இன்கம் டாக்ஸ்ல ரூல்ஸ் இருக்கு. அதனால நம்ம அந்த அது வந்து இப்ப நம்ம முன்னாடி எல்லாம் ஏமாத்த முடியும். எப்ப நான் சொன்ன 1980 84 எல்லாம் ஏமாத்த முடியும். காரணம் ஷேர் புரோக்கர்கிட்ட நம்ம என்ன வேணா காட்டலாம். அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல மெயின்டைன் பண்ணல. ஆனா இப்ப 3 லிங்க் பண்ணிருக்கேன் பாரு, பேங்க் அக்கௌண்ட், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், டிமேட் அக்கௌண்ட். இதை தவிர ஆதார், பான் கார்டு இருக்கு. ஸோ வி கேனாட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். எங்கே நம்ம ஏமாத்த முடியாது. ஓகே சார், ஃபைன், தேங்க்யூ. ஓகே, shall we conclude? Madhuma, shall we conclude? Sir, sir. Yes, please put the last slide, ma. Salutation. Done that? Yes, sir. Thank you, ma. I am really proud and feel pride about our college road track club crew for their dedicated and commitment. இது நான் ஏதோ வாய் வார்த்தை சொல்லல, என்னுடைய ஆள் மனதுல இருந்து இந்த வார்த்தையை சொல்றேன். ஏன்னா இப்போ எவ்வளவோ நமக்கு வந்து கெட்டு போறதுக்கு வழிகள் இருக்கு. டிவி பார்த்து கிடக்கலாம், இல்லாட்டி செல்போன் நோண்டி கிடக்கலாம். அப்ப இருந்து கூட நம்ம 11 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம். ஐ திங்க் இட் இஸ் நவ் 12:47. கிட்டத்தட்ட 1.25 மணி நேரம் ஏதோ நம்ம சப்ஜெக்ட் சம்பந்தமாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த ரோட்ரா கிளப், ஐ ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ. From my personal view, I am telling this. From my deep heart, I am telling this. And I express my gratitude for this valuable opportunity and your cooperation. Because பெரிய பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் இருக்காங்க காமர்ஸ்ல, உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம், அவங்கக்கிட்ட ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்காம எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தீங்களே உங்களோட பேசுறதுக்கு, இன்ட்ராக்ஷன் பண்றதுக்கு. ஸோ அதுக்காக நான் படித்தேன் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் யூ மேட் மீ டு ரீட் திஸ் அண்ட் யூ மேட் மீ டு ஒர்க் ஃபார் திஸ். ஃபார் தட் ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் ஐ ஈவன் thank all the students who have come from other colleges or from your friend circle. Really hats off to you for your patience hearing. And இதன் மூலமாக ஏதாவது சில விஷயம் கத்துட்டு இருப்பீங்க நான் நம்புறேன். அதை உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி you should become a Rakesh Jhunjhunwala in your life. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. And thank you for clearing all the doubts asked by the participants. Hope they have gained some information in this session. Participants, can you please switch on your camera just to take a screenshot? All of them. Yes, Madhumita. Sir. பண்ண முடியுமா பாருமா? So உங்க கேமரா கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க. என்னோட கேமராவா? இருமா வர. Yes, sir.
enable WhatsApp பாருங்கம்மா. Sir, இல்ல sir. What I have to do here? Sir, கீழ வீடியோ இருக்குல்ல sir, start video. இருமா வரோம். Start video. Yes. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேமா, வருது பாருங்க. Yes sir. யா சார், கொஞ்சம் கேமரா கொஞ்சம் கீழே இருக்குனீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் சார். ஏமா கேமரா உங்க ஃபேஸ் கிளியர் இல்ல சார், கொஞ்சம் ஓகே சார். ஃபேஸ் காட்டுறதா? ஓகேவா? கீழே கொஞ்சம் இறக்கி காட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார். உங்க ஃபேஸ் கிளியரா இல்ல சார். ஃபினிஷ்டாமா? One second sir. Madhu, okay? Sir, yes sir. Okay ma. Thank you very much once again. சார் நேரா வெயிட் பண்ணுங்க சார், ஃபுல்லா முடிச்சு. So, கொஞ்சம் Thank you, sir. Now I call upon Dream Trades Project Secretary Rotractor Madhumati to deliver the vote of thanks. Hi all, I am Rotractor Madhumati, Professional Service Director from Rotary Club of DRB Triple C Hindu College. First of all, I thank everyone for showing a presence, and I hope you guys had a wonderful session and learned something new about trading. And I thank our speaker, Mr. S. Siva Subramanian sir, Faculty Coordinator of Rotary Club of DRB Triple C Hindu College, for accepting our invite and spending his valuable time with us. Thank you, sir. And I thank our President Rotractor Pradibha and Secretary Rotractor Venkatesh. And I thank my team members, Rotractor Karan, Rotractor Kamal, Rotractor Jaipriya, and Rotractor Lalit for their support to conduct this project successfully. And finally, I thank each and everyone who presented for this valuable session. Thank you, guys. Thank you, Rotractor Madhumati, and thanks to everyone for showing their valuable presence. The e-certificate will be sent through your respective emails. Thank you. மது சொல்லுங்க. என் பண்றதாம்மா, ஹோஸ்ட் நீ தானே? ஓகே.